Okay, very good morning to all of you. Today is the third day of the orientation program of Faculty of Applied Sciences. So I welcome you all to the session. So today's morning session is on university rules and regulations. But before starting the session, I have a small announcement. uh, I can still see some of you have not renamed yourself with your registration number and the name. So make sure you rename yourself with your registration number, then followed by your name, because these are mandatory sessions where we will get a record of your attendance. So make sure you do that for this session and for all the upcoming sessions. When you are joining the Zoom, rename yourself and join. Okay, so then let's start today's session. So as I have mentioned, today we have the session on university rules and regulations. For that, we have invited Professor Kapila Ratnayaka, who is the proctor of Sabaragama University of Sri Lanka. So he is currently working as a professor attached to the Department of Physical Sciences and Technology. Then we have invited the two marshals of our university, Mr. Nilan Jayatilaka and Mr. Teekshana Disanayaka. So while thanking all of you for contributing to our session, without a further ado, I would like to invite Professor Kapila Ratnayaka to start the session. Over to you, sir. Okay, thank you, Ms. Chandrika. Thank you very much for your introduction. Okay. I hope you can see my screen. Chandrika? Yes, sir, we can see. Okay, so very good morning, all of you. Okay, so first of all, I warmly welcome all of you for the Faculty of Applied Sciences, Sabaragama University of Sri Lanka. Okay, so as Chandrika Madam said, I am Professor Kapila Ratnayaka, currently working as a professor, Department of Physical Science and Technology, same faculty, the Faculty of Applied Sciences. And especially, so why today I need to give regulations that govern the universities. Why we need rules and regulations, especially during my speech. I am planning to discuss why we need rules and what type of rules we need to follow, as well as, especially some of the students, they are violating rules and regulations. So I briefly plan to discuss what type of rules you need to follow under the university, because I think the rules and regulations are not very the new things for you guys, because you are coming from the government schools. Most of them are coming from the government schools, so especially the schools, they have rules and regulations. The school, they have some the master in charge for this, especially for the the students. It's all of you guys know the rules. So what I am going to do, especially same as the schools, we have rules, but it's not like the not like the school. Especially the schools, the rules and regulations are mainly controlled by the master in charge of the section, as well as the principal. But especially the university, it's not like this. Especially the rules of the university controlled by the vice chancellor, as well as sometimes we are going for the sometimes the police, we are under the normal, the civil rules, as well as the UGC also, they are putting some rules to control students, the unbearable things. So I am planning to discuss especially so how should the university education be planned in a proper manner. The reason is, especially the we are giving the 4 year, the full-time free scholarship, like the free the scholarship for the education, or additionally, so we are giving free accommodations, we are giving free
the tuition fee, and we are giving, some of the students we are giving bursaries. So all the things we are giving free. That's why, especially, so as a student, you have a right to study well. So that's why, as the first bullet, I am planning to discuss how should university education be planned, because you are spending government money, the public people money, the tax money for the studies. So that's why you need to plan your education the way. So it's your responsible. Actually, it's your responsible. That's why I am planning to discuss how should you plan your education. And especially I told most of some okay, so most of the students in Sabaragama University, they are doing very well their studies as well as extra activities, but we saw some of the students especially, so they are destroying their academic life because of some reasons. So I am planning to discuss what type of things especially affect for the students students life. So I will explain more briefly one by one, so in the later. And the as a university, this is very important. As a university, why we need rules? First thing you need to know, because I'm planning to discuss the rules and regulation. But as a university, state university, why we need rules? The reason is we are one of the state university in Sri Lanka, and not only Sri Lanka, especially the Sabaragama. After this, the bachelor's degree based on the Sabaragama University certificates, you can go for so any university around the world. So it doesn't matter Harvard or Cambridge. So any university you can go based on the certificate. So that's why, especially as a university, we establish and maintain academic qualities. So especially to maintain our academic qualities, we need rules. That's why we put rules. And second thing, so especially Sabaragama University, we have around 9,000 students, and we have and more than 1,000 academic non-academic staff members working. So especially as a university, we have a responsibility to save their life. That's why we put rules and regulations. So especially you guys also under our university, so you need to follow our rules. So I will explain one by one as I told. So I think if we are working if we are so maintain your academic life properly, so I think how I am planning to discuss how should university education be planned in a proper manner. Okay, so why we need to plan? As I told, you are very lucky. The reason is it's you entered to Sabaragama University, especially applied science. We are focusing with very new modern courses department wise. Especially I will explain more briefly. Especially applied science students, you are so lucky. The reason is if you are under the department of PhD, so we are providing the new 3 degree programs, especially for the chemistry, physics, and computer science. Also natural resource management, they also have very new degree programs. The food science same, and the sports science also same. Especially so the most of the degrees based on the industrial demands. So after finish the degree, that's why after finish the degree with high quality, so you can go to the industry very easily. So not only the local industry, but also the international industry also open for you guys. So that's why you need to plan. See, so that's why as a university, we always believe our students, they need not only knowledge, because we can give knowledge. Especially we have high quality academic staff members. So more than especially the faculty, most of them obtain their doctoral degrees, and some of them are reading. So the knowledge is not a matter, but especially as a faculty, as a university, we believe not only knowledge, but also the undergraduates, they need skills and disciplines. The reason is without the proper skills and disciplines, you can't find the proper place in the industry.
Okay, so because especially industries, most of the industries, they so as a the first the selection the criteria, they ask in the degree with maybe first class or upper or lower, so anybody can apply. But especially so if you have skills and disciplines in a proper manner, so you can find the job very easily, especially discipline as well as skills. So that's why as a university we always believe that not only knowledge, skills and disciplines are very important. Okay, first one, knowledge. As I told, see, so especially from the undergraduates, so how can we the especially as an undergraduate student, how can we evaluate the knowledge? So the mainly we are evaluating based on your GPA. Okay, so so best option is now, so you can download your handbooks. They are already uploaded in the faculty website. So you please go to the handbook and see what type of courses you need to do, maybe first semester, second semester, like, and and the last page of the handbook clearly mention how to calculate GPA. So the most of the faculties, they are calculating GPA semester wise. And very important thing is the why I am telling this one. The reason is, see, so based on the semester wise GPA, finally we are calculating FGPA. See, FGPA depend with the for calculating FGPA, we are giving in like the priority. So based on the weighted average values, especially the faculty, so they are assigning weight for the first year, second year, third year, and fourth year. But actually, see why I need to tell this one. The reason is most of the students, they are taking this course very so easily, and they are not working in their first semester or first year. Sometimes it because of the ragging, or maybe sometimes because of the they are using freedom. So ultimately, and they are not working. So that's why if they miss your first semester and second semester, it will highly affect for your academic life. So that's why if you want to maintain good GPA, you need to work from first year to finally. I will explain more briefly maybe in the so after coming back to the university, physically, but especially now go to the handbooks and check what type of courses you need to do. Especially the most of the courses are new. So maybe you can check. So most of the students have internet facilities, so you can see so what type of things you need to learn and what type of new things you need to add except this the handbook, the the subject, the criteria, subject contents. So maybe you can check and you can see, especially I know most of the students, they did their O levels and A levels online, so you are very familiar with the modern technologies, so you can see what type of courses, so what type of course contents you need to follow. And I told, so the knowledge especially we are giving, we can give 60% support to the gain good knowledge, and the other 40% you need to get. So as I told, maybe from the internet, maybe by using the reading books. So that's why, especially as a university, we are giving good internet facility, as well as we have good library facilities. Additionally, to improve your skills, we have computer labs. Additionally, I always believe not only education but also sports and other extra activities also very important for especially under the university life. So that's why we have sports science and physical education unit, career guidance unit, center for research, and especially I know some of the students very interested to do research, so they have center for research knowledge and dissemination center. And some of the students, they have, especially I know some of the students, they are very poor with their English, so we have Center for Open and Distance Learning unit. Maybe you can take some English or other extra courses, and you can study a lot. So like as a university, we have a lot of facilities. So only thing is you need to take all the facilities and you need to improve your life. The reason is, after 4 years, if you are going as a, the fresh candidate,
it's useless because you waste your 4 year time. That's why as a university, we identify that condition because we know the students coming from different area. Some of them are come from Colombo, some of them are from very rural areas, maybe the semi-urban areas. But the university, you can use this platform to improve your skills. Okay, so try to improve your skills. We are trying to give the maximum effort. Okay, so from your side, you need to work. See, you can see. So especially the last 5-10 years, our students they place very well in the industries, especially the IT industry. Their performance are very well, and especially not only IT, sports are also same. And our students, especially the sports, the field. So we are the number one. So among the other universities, we won, the inter-university champion students, not only locally, but also, they participate world competitions. So as a university, they are, so especially you can represent not only local competitions, the global competitions like the world inter-university game. This time also 5 students going from representing Sabaragamu University. Like there are so many facilities we are giving. As a students, you need to take so very carefully. Also, I told not only sport, there are so many facilities to improve the art and performance, the performances. So there are so many activities past students also did. You can see some photos. Like there are so many things, not only so extra activities from the university, the career guidance unit always they are arranging workshops, or maybe they are arranging like different type of webinars to show so how to maintain your academic life, to go for the good to find the good industrial place. So it's not easy, especially so not only. Okay, so especially you need to improve, as that's I told, especially not only knowledge, skills, attitudes. Especially attitudes is very important. I know because I know most of these students you are not going properly in your the A level, the schooling classes. So we saw the attitudes are very bad, some of the students. So the first thing, as a if you want to find a good place in the industry or is good place in the academia field, your attitudes and the skills is very important. So 50-50 weight we can give for the knowledge as well as skills and attitudes. Okay, so that's why as a university we are putting rules. So especially so we are putting rules to control some the all the students not like same. So some of the students they are coming with they are using different illegal things. I will explain more briefly later. So that's why as a university we are putting rules, and I hope so, especially so here I can see more than 600 around 500 students. I hope so you all can go as the first class students from the Sabaragamu University. So after 4 years, so it's not easy to get the first class degree. It's not easy, you need to work hard. So that's why you need to maintain your academic life very well. Okay, so this is I show the way. So actually, especially during my speech, I explain how to maintain your GPA, how to maintain your skills, how to maintain your knowledge, especially research also same. We have very good research facilities as a faculty. We have new research labs. So if you like to do research, so most of the academic members they are willing to support you guys. So there are so many facilities. So we will explain more briefly faculty and department levels later. But anyway, we can give our full support for you guys, but especially
And this is very important. We saw the past 5 6 years, some of the students, so they are not maintain their academic life because of some issues. So that's why I am planning to discuss all the things one by one. I hope it's very important for you guys. Okay, so first one is I will explain hybrid mode. Okay, so if you have any doubt, maybe you can discuss with me now or maybe later. Okay, see, especially so the university, so this is very important, and this is the UGC the rule. I told. So especially you guys, so we are giving free education, free accommodations. We are the one and only university giving free accommodation for all the students, and we are so like most of the students they are getting Mahapala and bursaries. So we can't find any other country like this. We are no. So most of the countries they are not giving like the totally free education. So that's why as a student you have a responsible. So the what is the first one? So because okay, see, the student entered for the courses is expected to attend all the lectures, tutorial, laboratory classes, and all the other requirements given in the each course for which he or she registered. This is very important because before it starts the semester, you need to register for the courses. Some of the courses compulsory, some of the courses optional. And the very important thing is the course in charge or the lecturer. So he's putting some the rules. Especially the applied science, so lab classes, the attendance rate is 100%. There's some the other classes more than 80%, because if you are not the participate the 100% for the lab classes, you are not eligible for the final exam. If you are not eligible for the final exam means you need to wait another 1 year to fulfill that requirement. එකින්ද තමයි අපි කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ඒ ඉන්චාර්ජ් හරි ලෙක්චරර් හරි ඒ කෝස් එකට අදාළව ප්‍රැක්ටිකල්ස් වලට අදාළව අටෙන්ඩන්ස් රේට් එකක් දානවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ෆුල්ෆිල් කරගන්න ඕනේ. ඒක ෆුල්ෆිල් කරගත්තේ නැති ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා ඒ කෝස් එක හරියට කරගෙන යන්න බැරි. So this is very important. So you need to fulfill the attendance requirement. Second one, this is very important. See, so we know the students. So this is very important role. The student should not be allowed to miss lectures and practical classes for more than 3 weeks in a academic the semester. So why we put like this one? The reason is I told for the practicals, the attendance is 100%. Maybe okay, so we know if you have some doubts, especially the very important cases, we can give excuses, but most of the time so all the practical classes and the lecture classes 100% attendance we expect. Okay, see, so if you miss 3 classes, what happened? Obviously you miss that requirement. That's why we put should not be allowed to miss lectures and practicals for more than 3 weeks. If you have any doubt, you have mentors, you have head of the department, you have lecturers, you can discuss it them anytime, and you can explain. So the reasons, maybe you can explain and you can discuss with them, especially with your mentors. Again, the ඔකට්ටිය විශේෂයෙන්ම ඔකටට සති 3කට වඩා පන්තියකට සහභාගී වෙන්න බැන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්ටව දැනුවත් කරන්න ඕනේ, මෙන්ටත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම head of the department හරි course in charge හරි කතා කරලා ඒක කිව්වේ නැත්නම් එහෙම ඔකටේ semester එකේම සමහර ලාවට exams වලට ඉන්න බැරි වෙනවා. ඒකින්ද this is very important rule. And third one, so this is very important, so as a university we respect the freedom. Also we respect our other students' freedom also. That's why, so as a university, we are giving identity card as well as a student record book. The student should be required to submit his or her student card anytime to the member of the university staff, because sometimes, so if you want to recognize the identification, we are asking, please give the identity card or the record book. So that time, so you should submit for them. So විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලේ ආචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම උපකුලපතිතුමා ආචාර්යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් නිලධාරියෙක්,
ඔකටිගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න ඔකටිගේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක හරි ස්ටුඩන්ට් රෙකෝඩ් බුක් එක හරි ඉල්ලුවොත් එimhe ඔකට දෙන්න බැඳී ඉන්නවා ඇක්ට් එකෙම ඒකින්ද මම හිතනවා දැන් ඔකට ෆිසිකල් යුනිවර්සිටි එකට එනකොට අපි දෙනවා ස්ටුඩන්ට් හෑන්ඩ් බුක් එක සහ ස්ටුඩන්ට් රෙකෝඩ් ස්ටුඩන්ට් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක සහ මේ ස්ටුඩන්ට් බුක් එකක් ඒකෙන් කුමන එකක් ඔකට අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම මාෂල්ස් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් security එකෙන් වෙන්න පුළුවන් ඉල්ලුව වෙලාවට so and third one I told no so we are giving free education so we need to give not only for your batch we need to give for the future also future students also that's why so cannot damage your stolen university properties ඔකට මොකක් හරි අලාභානියක් කරොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලේ අලාභානියක් කරොත් එහෙම ඒක රජයේ දේපල විනාශ කිරීමේ පනත යටතේ ඔකට තදබල වැරද්දක් විදිහට දකිනවා ඒ වගේම සමහරලාට ඒකේ හානිය අපි එහෙම දෙයක් කරොත් එහෙම රජයේ දේපල විනාශ කරොත් එහෙම ඔකට දන්න මොකද වෙන්නේ කියලා එකක් තමයි ඔකටිය රටේ සාමාන්‍ය නීතියට යටත් වෙනවා ඒ වගේම තමයි ඒක ඔකටිගෙන් අය කර ගැනීම දක්වා යන ක්‍රියාමාර්ග වලට විශ්වවිද්‍යාලය යනවා ඒකින්ද so I always believe students so you need to love so your university so that so from your batch I hope we can't see any case especially the stolen university properties or damage any university properties the issues. Next one, okay, see, I earlier also told this is a fully freedom university. So we respect the freedom. Also, we respect other teachers, students, and staff members' freedom also. So please respect to other students, teachers, and staff members because the students coming from different areas, they are coming from different ethnic groups, the different religious the societies. So you need to respect all. විශේෂයෙන්ම සබරගමේ අපි හිතනවා ස්වාධීනත්වයට සහ පෞද්ගලිකත්වයට ඔබලා අනිත් අයගේ ස්වාධීනත්වයට සහ පෞද්ගලිකත්වයට බාධා වෙන දෙයක් කරොත් එහෙම අපි ඒක තදබල වරදක් විදිහට දකිනවා මොකද ඔබගේ ස්වාධීනත්වය වගේම අන් අයගේ ස්වාධීනත්වය කෙරෙහි අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට ගරු කරනවා සහ අය ස්වාධීනත්වය ඇති කරගෙන යෑමට අපි උදව් කරනවා. Next one, this is very important. Without permission. I'm using the word without permission. You cannot organize meetings, rallies, religious societies inside the university premises. I told some of the students coming from different ethnic groups, maybe some different religious the societies. If you want to organize something, see, you can get permission from the head of the department, or you can get the permission from the dean or vice chancellor. Then no matter. So especially if you want to organize the meetings, rally, religious societies, especially religious societies, first thing you need to get the permission from the head of the department or dean. As well as vice chancellor of the university. ඒකින්ද මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම සමිති සමාගම් ඇති කිරීම, ආගමික හා වෙනත් සමාගම් පිටවීම විශ්වවිද්‍යාලය කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔකටිය ඒ සඳහා අවසර ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි. See, so especially without our permission, you cannot collect any donations. Okay. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ළමයි මුදල් සම්මාදම් කරන්න යනවා මුදල් ඉල්ලනවා ඒ විදිහේ වැරදක් කළා වුණොත් එහෙම අපි ඒක තදබල වරදක් විදිහට දකිනවා website you can download 1985 the rules and regulation act you can read more so especially according to the act there are so many punishments also they define especially so from the strictly warning to so sometimes it's based on the malpractices sometimes strictly warning or sometimes we suspend temporarily especially for the exams or maybe we suspend more than 2 or 3 years විශේෂයෙන් මොකට කරන දඬුවම වැරද්ද මත සමහරවිට ටෙම්පරරි සස්පෙන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් එක්සෑම්ස් වලට නැත්නම් අවුරුදු දෙක තුනක ඔකට ශිෂ්‍ය භාග අවසන් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන්ම ගිය අවුරුදු කීපේ අපි දැක්කා ළමයි එක්ක අනවශ්‍ය ගැටුම් ඇති කරගෙන අවුරුදු දෙක තුන විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ නැති කරගත්ත ළමයි හිටියා ඒකින්ද මම හිතනවා විශේෂයෙන්ම ඔකට්ටිය අතර ඒ විදිහම නැති වෙයි ඒ වගේම තමයි සමහරලාට ඔකට්ටියට ඒ දනුවම් පිළිගන්න බැරි නම් විශ්වවිද්‍යාලයේ විදිහට see especially so we have an appeal board maybe you can appeal
before 14 days, you can appeal. But especially, so as a university, we are giving punishments based on the university the act. You can see this one. So this is the movie, the published university act, especially for the youngest, like you guys see, according to the act, we believe, so especially, the ragging is the most important thing. අපි හිතනවා දැන් මම මේකෙත් දැක්ක messages ගොඩක් ළමයි දාලා තිනවා විශේෂයෙන්ම අපිට අහුවෙන්න එපා. ඔකටිගේ බැච් වල සමහර අය අපි දැක්ක සීනියර්ස් අයත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේ බැච් එකේ අයටම නවකවාදය දෙනවා. What is called, so especially නවකවාදය or the ragging. See, හොඳට බලන්න ආයතනයක අධ්‍යාපන ආයතනයක ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජයකට ශාරීරික හෝ මානසික, this is very important, especially if you help or did any activities, anything under the University Ragging Act, so the punishment is very high. විශේෂයෙන්ම මම කියන්න විශ්වවිද්‍යාලේ අපිට මේක කියන්න ඕනේ වැඩිපුරම ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් කරන ළමයින්ට අපේ මේ ෆැකල්ටි මොකද ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් කරන ළමයි අපි දැක්කා මම මේ ඩිග්‍රී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම මෙන්ෂන් කරලා කියන්නේ එකයි ස්පෝර්ට්ස් කරන ළමයි අපි දැක්කා ගිය අවුරුදු වල සීනියර්ස් අයත් එක්ක එකතු වෙලා තමන්ගේම කණ්ඩායමේ අයගේ මානසික මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය බිඳින්න කටයුතු කරපේවා අපේ ළමයි අඳුරගෙන ඒකට පනිෂ්මන්ට් දීලා තිනවා විශේෂයෙන්ම මානසික පීඩා ඇති කිරීම ශාරීරික පීඩා ඇති කිරීම ඒ වගේම මම අර කියපු ලිංගික අතවර සිදු කිරීම ලිංගික අතවර සිදු කළා වුණොත් එහෙම පනිෂ්මන්ට් ඉතාමත් වැඩි ගොඩක් වෙලාට ඒ විදිය වෙලාවට අපි රටේ නීතිය වෙත යනවා ඒ වගේම විවිධාකාරව අපි මේක මේ මාර්ගෝපදේශය ඔකට දෙනවා ඉදිරි කාලයේදී ඒ වගේම තමයි මේකේ සියලුම දේවල් අපි අන්තර්ගත කරලා තිනවා මම මේ කතා කරපු විශේෂයෙන්ම නවකවාදයට කොයි විදිහටද අනුබල දෙන්නේ නවකවාදය දීලා ඒකට උදව් කරොත් එහෙම ඒවට තියෙන දඬුවම් මොනවාද විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මම ඒකයි කිව්වේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දඬුවම් පමුණුවන්නේ කොහොමද මේ ඔක්කොම මේ ડોකියුමන්ට් එකේ අන්තර්ගත වෙන විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඔකලුතුමා විසින් පත් කරපු කණ්ඩායමක් විනය පාලකවරයා ඇතුළුව පත් කරපු කණ්ඩායමක් මගින් තමයි ඔකටිගේ වරදක් සිදු වුණොත් මේ වරද ගැන පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ ඒ හරහා දඬුවම් නිර්දේශ කරන්නේ ඒ නිර්දේශ කරපු දඬුවම් ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනම සිස්ටම් එකක් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒකින්ද ඔකට කිසියම් දෙයකට හසු වුණොත් එහෙම මම හිතනවා ඒකෙන් බේරලා යන්න ඔකටියට පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔකටිය හරි විදිහට ඔකටියගේ මෙන්ටර්ස්ලා ඔකටියගේ head of the departments ලව දැනුවත් කරන එක especially that's why I told the maintain your the link between your mentors head of the departments the in charge of the course is very important. Okay, so especially from this 4 years now you are the one of the member of the Sabaragamuwa family. So especially I hope, so not only like that again as a university we believe the productive undergraduate means they need knowledge as well as they need skills and disciplines. Vishesham skills and disciplines. So maybe you can do sport, especially as so from my life I developed my life to the university. Especially I did sports, I did more different type of extra activities, especially the leadership, the qualities I improved from the university. I always try to find good friends, very good friends. That's why I told for the girls also. Academic life. So that's why I believe. So the first thing, because so we are wasting the public money for our studies. So they are giving free education for us. They are giving a lot of facilities. So especially as students, we have a responsibility to maintain our academic life very well. Okay, so especially today, I explain more briefly what type of rules we expect from the university. I know this is your first session, so most of the things you can't catch up quickly. The reason is especially you are in online mode, but if you come back to the university physically again I will give the same kind of the speech, especially
with me, we have two important the two people. So especially they are called marshals. So we have two marshals, especially the Nilan Jayathilaka. He graduated from the Sabaragamu University, and so he know the Sabaragamu University life very well. Also, the Mr. Disanaik also same. He graduated from the Peradine. He has LLB degree also. So they know the academic life very well. So especially if you have any matters, anytime you can discuss with me. I saw there are so many the messages. So I saw in the chat group also. So the next hour. So especially you can discuss with them, and you can clearly what type of clearly your doubts, and you can make the link with them. Especially please believe these two the the officers. So they will help your guys to maintain your academic life very well. Okay, so now I will hand over the session to both of them, and especially Mr. Nilan Jayathilaka and Mr. Disanayak, they will explain how to find, especially how to they will explain how to maintain your academic life in a proper manner. So thank you very much, especially Ms. Chandrika, as well as the Faculty of Applied Science Orientation Committee to arrange this session, especially me as well as the two marshals to explain the university rules and regulations, and to make the link between your guys. Okay, so especially Ms. Nilan Jayathilaka explain so next hour he explained how to maintain your life, and how you get support from the university officers, and how prevent your academic life very well in the coming 4 years. So thank you very much. Mr. Nilan, you are here, right? Yes, sir. Okay. I'll continue. Okay. Good morning, all. Hope you all can hear me. Yes, we can. Okay. Thank you very much. First of all, I would like to thank all the organization committee who arranged this kind of good session for the newcomers for the Faculty of Applied Sciences, deans, senior student counselors, department heads, and especially Proctor, Professor Kapila Ratnayaka. Thank you very much for all to conduct this kind of good and valuable session for the newcomers. Especially it's related to the rules and regulations. Most of the students suffer from the violations of the rules and regulations last few years. Then we hope that from your batch, we hope to reduce as much as possible we can the violation as much as possible the violations of the students during the university life. Professor Kapila Ratnayaka very clearly mentions and explain you to all the rules and regulations. Then we both hope to discuss with you guys the practical scenarios that we can face in the university life as a first year and as a second year, and university generally as a university students. So I hope to continue in this session ahead with my mother tongue, because I want to close much and more with you. So I will explain my experience and the fast 5-6 incidents in my mother tongue. If you want translations, please chat with me, and I will let you. I will explain you in your language. It's not the Tamil. I can't speak Tamil. I can little manage with in English. Then
if someone can't understand Sinhala, contact me personally, then I will explain the any situation that you have to maintain, right? එහෙනම් සුබ උදෑසනක් කියලා හැමෝම පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි විද්‍යාර්ථයෙක් විදිහට සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ දැනට වසර කිහිපයක සිට වසර 3ක පමණ සිට සේවය කරන නිලධාරියෙක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම පිළිගන්නවා සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයට ඉතාමත් ආදරේ. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජීවිතේ ලස්සනට ගත කරන්න පුළුවන් කාලයක් සහිත පරිසරයක් සහිත විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉතින් ජීවිතේ ලස්සනම තරුණ කාලයේ ලස්සන තැනක ජීවත් වෙන්න ලැබෙන එක ඇත්තටම අපි හිතනවා හැමෝටම හොඳ අවස්ථාවක් කියලා. ඉතින් අපි සාකච්ඡා කරමු කොහොමද විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යද්දී ඔයගලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙන නෛතික සිදුවීම් වලට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕන විශ්වවිද්‍යාලයට එන ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍යයෝ විදිහට ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ සියලුම රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල වගේ ශිෂ්‍යයෙක් විශ්වවිද්‍යාලයට තේරීපත් වුණා කියලා UGC එකෙන් ලියුම ගෙදරට ආවට පස්සේ UGC එකෙන් ගෙදරට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හොයන්නෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන ආචාර්යවරුන්ගේ පර්යේෂණ ගැනවත් ආචාර්යවරුන්ගෙන් ඔයගොල්ලන්ට ලබාගත හැකි දේවල් ගැනවත් නෙමෙයි ඒ විශ්වවිද්‍යාලේ නවකවදේ තියෙනවද කියන එක. ඒක තමයි ලංකාවේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලවල මම දකින ලොකුම අභාග්‍ය. බහුතරයක් ශිෂ්‍යයාව හොයන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගුණාත්මක භාවය, විශ්වවිද්‍යාලයේ මොනවද කරලා තියෙන රිසර්ච්, විශ්වවිද්‍යාලයේ මොනවද ලෝකෙට දීලා තියෙන නවෝත්පාදන කියන එක නෙමෙයි. බහුතරයකට හැමෝටම වගේ හොයන්න වෙලා තින්නේ ඇත්තට මේ විශ්වවිද්‍යාලේ නවකවදේ තියෙනවද, ඒක ගිහිල්ලා තමන්ගේ ස්වාධීනත්වයේ තියාගෙන තමන්ට අවශ්‍ය උපාධිය හදාරලා දැනුමක් එකතු කරගෙන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියට ඇවිල්ලා හොඳ රැකියාවක් කරලා රටට ජාතියට රටට ලෝකෙට වැදගත් පුද්ගලයෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි හොයන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි අභාග්‍ය. ඒක නිසා තමයි අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ අපිට හම්බ වෙච්ච හැම අවස්ථාවකදීම ශිෂ්‍යයොත් එක්ක ඉතා සමීපව කටයුතු කරමින් නවකවාදයේ වළක්වා ගන්න ශිෂ්‍යයෝ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ ක්‍රියාවලියට දායක වෙන්න පුළුවන් කියන එක ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මේ සාකච්ඡාවක් විදිහට අපි ගන්න එකයි ඔයගොල්ලන්ට මේ සාකච්ඡාවක් විදිහට ගත්තාම අතර මට හරි ලේසි ඔයගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවා අහන්න පුළුවන් මයික් ඔන් කරලා රයිස් හෑන්ඩ් කරලා කාට හරි අහන්න පුළුවන් නම් අහන්න පුළුවන්. මෙතන ගොඩක් දුරට සීනියර් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාත් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට උනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මොනවා හරි වැරදි නමකින් හරි වෙන නමකින් නැත්තම් මෙතෙන්ට සම්බන්ධ නොවන සීනියර්ස්ලාත් එක්ක සම්බන්ධ දැන්ටම සම්බන්ධතාව හදාගෙන තියෙන ජූනියර් කෙනෙක් එක්ක වුණත් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට උනත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එහෙම වෙච්ච සිද්ධි තියෙනවා. අපි එහෙම වෙනවා කියලා දන්නවා. අපි ඉතින් එහෙම තිබුණා කියලා ඒගොල්ලොන්ට බාධාවක් කරන්නේ අහගෙන ඉන්න. අපි කාටවත් වරදක් කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ ලංකාවේ හැම පුද්ගලයෙක්ම ගෙවන බදු මුදලින් මෙතෙන්ට තේරීපත් වෙලා ඉන්න මේ දැනට මේ සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න 224 225කට ආසන්න සංඛ්‍යාවට හැම පුද්ගලයාම ගෙවන බදු මුදලින් නොමිලේ උගන්වන්න, නොමිලේ නවාතැන් දෙන්න, නොමිලේ විදුලිය, නොමිලේ ජලය දීලා උගන්වන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා තෝරගෙන තියෙනවා. තේරීපත් වෙලා තියෙනවා විභාගයකින්. ඒ තේරීපත් වෙච්ච අයට ස්වාධීනව Tamanට අවශ්‍ය අධ්‍යයන කටයුතු කරගෙන යන්න. එහෙම නැත්නම් Tamanට අවශ්‍ය දේශපාලනය, Tamanට අවශ්‍ය ක්‍රීඩාව, Tamanට අවශ්‍ය කලාව රටට ලෝකයට වැඩදායි විදිහට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව හදලා දෙන එක තමයි ඇත්තටම මේ අවශ්‍ය වටපිටාව හදා ගන්න ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන එක, අත්දැකීම ලබා දෙන එක තමයි ඇත්තටම අපි අපේ මූලික අරමුණ. ඒ ඇරෙන්න පවත්වාගෙන යන දේශපාලන වාතාවරණ, දේශපාලන පක්ෂ හරි දේශපාලන කණ්ඩායම්, එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම්, ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාර ඒවට කිසිම හානියක් කරන්න, ඒවා නතර කරන්න, ඒවට විරුද්ධව වැඩ කරන්න අරමුණකින් නෙමෙයි මේක කරන්නේ. ඔබේ ස්වාධීන මතයත් එක්ක ඉඳගෙන අධ්‍යයන කටයුතු, ක්‍රීඩා කටයුතු, කලා කටයුතු, දේශපාලන කටයුතු, නවෝත්පාදන කටයුතු කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙනවා කියන එක තමයි අපිට කියන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම පවත්වාගෙන යද්දී ඔයගලන්ට මුණ දෙන්න වෙන පළවෙනි සිදුවීම් කීපය තමයි
නවක ශිෂ්‍ය විදියට විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් මම දන්න විදියට අප්ලයිඩ් සයන්ස් එකේ ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් එකේ ගොඩක් අය සහ වෙනත් ෆැකල්ටි වලත් ස්පෝර්ට්ස් වලට සම්බන්ධ ගොඩක් අය විශ්වවිද්‍යාලයට ෆිසිකලි ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඇවිල්ලා සමහරු ඇවිල්ලා හොස්ටල් වලට ගිහිල්ලා හොස්ටල් වල ඉඳලා සීනියර්ස්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ක්‍රීඩා කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට යම්කිසි විශේෂ අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්නවා. ඒ අත්දැකීම් ප්‍රමාණය ඒ අත්දැකීම් සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රජාව එක්ක ඔයගොල්ලෝ හැසිරෙනකොට තියෙන අත්දැකීම් වලට වඩා වෙනස්. මොකද ඔයගොල්ලෝ දැන් විශේෂ කණ්ඩායමක් විදිහට ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා. ඒක නිසා දැනට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ඇවිල්ලා කවුරු හරි එහෙම අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක් අත්දැකීම් ෂෙයා කරගන්නවා නම් මේගොල්ලෝ ෂෝක්, මේගොල්ලෝ නියමයි, මේ හොස්ටල් එකේ මෙහෙම ඉන්න පුළුවන්, මෙහෙම ලස්සනයි, මෙහෙම ෂෝක් කියලා හිතන්න එපා. ඊට වඩා වෙනස් පරිසරයක් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ නවක ශිෂ්‍ය විදියට බඳවා ගත්තට පස්සේ උදා වෙනවා, උදා කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි මේ මුලින් දැනුවත් කරලා මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පෙර සූදානමක් ඇතුව විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න, ඒ මානසිකත්වය හදාගෙන එන්න සහ තමන්ට ඇතිවන ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන දැනුවත් කරන්න තමයි මේ උත්සාහ කරන්නේ. ඉතින් අර සතියක දෙකක දින දෙක තුනක ඊටමත් සුළු අත්දැකීමක් තියෙන කීප දෙනෙක් ඔයගොල්ලන්ගේ බැච් ඇතුළේ ඉන්න පුළුවන් විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධව. ඒක නෙමෙයි සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතය. ඒක නෙමෙයි සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල නවක ශිෂ්‍යයෙකුගේ අත්දැකීම. ඒක ඊට වඩා වෙනස්. පහුගිය අවුරුදු 4 වගේ ඇතුළත ඒ අත්දැකීම් ටික සම්පූර්ණ ශිෂ්‍යයන්ට සුබදායි විදිහට වෙනස් කරන්න අපි ලොකු උත්සාහයක් කරන් තියෙනවා. අපි ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරලා තියෙනවා. අපි ලොකු තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා උදාහරණයක් විදිහට ජියෝමැටික්ස් එහෙම නැත්නම් සර්වේ සයන්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්න විදිහට කිව්වොත් මිනින්දෝරු විද්‍යාව පිළිබඳව අධ්‍යයනය කරන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම ඉන්න ෆැකල්ටි. ඒකට කියන්නේ අපි ජියෝමැටික්ස්. ඒකෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එක, ඊට පස්සේ ඇග්‍රි ෆැකල්ටි එක වගේ ෆැකල්ටි මේ වෙනකොට හොඳ ප්‍රවණතාවයක් පෙන්වලා තියෙනවා. නවක වදයට ලක් නොවි සිටීමට. ඒක හරි වැදගත්. නවක වදයට ලක් නොවි සිටීමට. ඒ කියන්නේ නවක වදයට බලහත්කාරයෙන් ලක් වෙන්න ඕන කෙනෙකුට පුළුවන්. හරි. එහෙම අයිතියක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් නවක වදයට බලහත්කාරයෙන් ලක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නීතියේ හැටියට නවක වදයට බලහත්කාරයෙන් ලක් වීමත් වරදක්. නවක වද පනත මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී ෂෙයා කරන්නම්. ડોකියුමන්ට් ටික ඔක්කොම මං ගාව තියෙනවා. ශිෂ්‍ය අතුරු ව්‍යවස්ථාව, සමාන ශිෂ්‍ය අත්පොත, ශිෂ්‍ය විනය නීති සංග්‍රහය වගේ ડોකියුමන්ට්ස් තියෙනවා. ඒවා ෂෙයා කරන්න. ඒවා කියවලා එන්න විශ්වවිද්‍යාලයට එන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට ෆැකල්ටි එකකින් දැනුම් දෙයි විශ්වවිද්‍යාලය පටන් ගන්න දිනේ ඒ එනකොට ඔයගොල්ලන්ට සූදානමින් එන්න තමයි අපි මේ මූලික දැනුවත් කිරීම කරන්නේ. ඉතින් මම අර කලින් කියපු පීඨවල ඉතාමත් හොඳ ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. නවක වදයට ලක් නොවි පළමු වසර දෙවන වසර කාලය තුල ස්වාධීනව සමාජයට සහ විශ්වවිද්‍යාල සංස්කෘතියට ගැළපෙන ආකාරය. විශ්වවිද්‍යාල සංස්කෘතියට කියලා විශේෂ සංස්කෘතියක් අතරම ලොකු දෙයක් නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා එළිය සංස්කෘතියට වඩා. ඒවා සාමාන්‍ය දැනීම. ඒවා ඇත්තටම කතා කරොත් common sense අතුව විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ හැසිරෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් ප්‍රමාණවත්. ඊට අමතරව වෙන විශේෂ හැසිරීම් රටා විශ්වවිද්‍යාලය තුල විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි විශ්වවිද්‍යාලයත් පාලනය වෙන්නේ අපේ සාමාන්‍ය රටේ අනිත් නීති යටතේම තමයි. විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙකුට සහ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට කාර්ය මණ්ඩලයට බලපාන විශේෂ තව එක නීතියක් තියෙනවා. ඒක තමයි විශ්වවිද්‍යාල නවක වදේ වළක්වා ගැනීමේ නවක වදේ හා ක්‍රූර ක්‍රියා වළක්වා ගැනීමේ පනත. ඒ පනත යටතේ දඬුවම් ඉතාමත් වැඩි සාමාන්‍ය නීතියට වඩා. ඒක නිසා විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ ඇත්තටම රැකවරණ දෙකක් ඕගලන්ට හම්බ වෙලා තිනවා. එකක් තමයි සාමාන්‍ය නීතිය. සාමාන්‍ය නීතිය ගැන ඇත්තටම විශේෂයෙන්ම කතා කරොත් රටේ පවතින සාමාන්‍ය සිවිල් නීතිය. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඒ ආකාරයෙන්ම ක්‍රියාත්මකයි. ඒ ආකාරයෙන්ම බලාත්මකයි. කාටවත් කියන්න බෑ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ මේ නීති ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ කියලා. මේක ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරාජ්‍ය ඇතුලේ තියෙන තව එක එන්ටිටි එකක් විතරයි විශ්වවිද්‍යාලය. ඒක නිසා සිවිල් නීතිය ඒ ආකාරයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ සියලුම වැරදි වලට සමානව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපචාර, පැහැර ගැනීම, එහෙම නැත්නම් සොරකම් කිරීම, මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම, ඊට පස්සේ ලිංගික අතවර, ඒ වගේ ඕනෑම කාරණා. ඕනෑම නෛතික වරදකට සාමාන්‍ය එළිය නීතිය ඒ ආකාරයෙන්ම බලාත්මකයි. ඊට අමතර නීතියක් විදිහට තමයි විශ්වවිද්‍යාලයට බලපාන විදිහට අධ්‍යයන ආයතන තුල නවක වදේ හා වෙනත් ස්වරූපයේ සාහසික ක්‍රියාවලක් වීමේ පනත කියලා එකක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ පනත අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවා පහුගිය වසර ඇතුළත අපි අවස්ථා දෙකකදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊටමත් අකමැත්තෙන් ඊටමත් අසතුටින් ඒ පනත පාවිච්චි කළොත් ඇත්තටම ශිෂ්‍යයන්ට
ඉතාමත් දැඩි දඬුවම් වලට ලක් වෙන සිද්ධ වෙනවා. එහෙම උදාහරණ අපි ගාව දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඒවා පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නොවන විදිහට හැසිරීම ශිෂ්‍යයන්ගේ වගකීමක් විද්‍යාර්ථයෝ විදිහට. ඒ කියන්නේ විද්‍යාර්ථයෝ කියන්නේ උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් වෙලා ඉතාමත් ක්‍රීම් එකක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාල වලට සිලෙක්ට් කරන ඕගොල්ලෝ ඒ පනත පාවිච්චි නොවන විදිහට වැඩ කරන්න බුද්ධිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ නීති රීති ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒවා කොපීස් දෙන්න, ඒවා අධ්‍යයනය කරන්න, ඒවා අධ්‍යයනය කරලා ඒකට චැලෙන්ජ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. එතන ඕගොල්ලන්ගේ හිමිකම් අහිමිවීමක්, ඕගොල්ලන්ගේ නිදහසට බාධා වීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපි එහෙම නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යයන්ට පූර්ණ නිදහස විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙනවා දේශපාලනය, කලාව, ක්‍රීඩාව, අධ්‍යයන කටයුතු ඕන එකක් කරන්න. හැබැයි අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන පළවෙනි රූල් එක තමයි පළවෙනි සහ වැදගත්ම සහ එකම එහෙම නැත්නම් අවසාන හැම ක්‍රමයකින්ම කියන තියෙන ලොකුම රූල් එක තමයි තමන් වෙන කිසිම කෙනෙකුට හානියක් වෙන ආකාරයේ වැඩ කරන්න බෑ. තමන්ට අධ්‍යයන කටයුතු උනත් කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට හානි වෙන විදිහට. මම කියන්නේ ඒක කොහොමද කියලා. තමන්ට දේශපාලනය කරන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුට හානි වෙන විදිහට. තමන්ට කලාව කරන්න පුළුවන් වෙන කෙනෙකුට හානි වෙන විදිහට. තමන්ට ශිෂ්‍ය සංවිධාන හදා ගන්න පුළුවන් තව කෙනෙකුගේ අකමැත්තෙන් බලහත්කාරයෙන්. ඒ කියන්නේ තව ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමකට හෝ ශිෂ්‍යයෙකුට හානි වෙන විදිහට. අන්න ඒ ආකාරයේ තව කෙනෙකුට හානි වෙන ආකාරයේ කිසිම දෙයක් සිදු නොකර ඉඳීම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන ඉතාම වැදගත්ම කාරණා. ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන වැදගත්ම කාරණා. ඉතින් අන්නේ විදිහට ශිෂ්‍යෝ විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ තම කණ්ඩායමේ, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ කණ්ඩායම දැන් මෙතන ඇවිල්ලා 21 කණ්ඩායමේ අප්ලයිඩ් සයන්ස් කට්ටිය ඉන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉන්නවා ෆිසිකල් এডুকেෂන් අය ඉන්නවා, ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් අය ඉන්නවා, ඊට පස්සේ ෆිසිකල් এডুকেෂන් අය ඉන්නවා, ෆිසිකල් සයන්ස් අය, এডুকেෂන් අය දෙකම ඉන්නවා, NR අය ඉන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝම applied science faculty එක තමයි. ඊට කලින් ඕගොල්ලන්ගේ faculty එකේ තව department කීපයක් තිබ්බා. දැන් ඒක වෙන faculty එකක් විදිහට computing faculty විදිහට වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්කත් ඒ වගේම අනිත් faculty එක්කත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ඕගොල්ලන්ට ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ආවට පස්සේ සුහද කණ්ඩායම් අතර, තම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් අතර, තමගේ department එක අතර හොඳ සුහද සම්බන්ධතාවයක් හදා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ සුහද සම්බන්ධතාව හදාගෙන ඒවත් එක්ක ඉදිරියට යන්න අවුරුදු 4ක් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒක ඉතාම ලස්සන කාලයක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කරන්න ඕන වැඩ කටයුතු මොනවද, ඔගොල්ලෝ ඇවිල්ලා කරන්න ඕන දේශපාලනය මොකද්ද කියලා වෙන කවුරුත් තීරණය කරන්න ඕනේ නැහැ. මේක බැජ් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම බැජ් එක ඇතුලේ එහෙම තීරණය කරගන්නකොට අපිට පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙදී දකින්න ලැබිච්ච දේ තමයි ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන්ගේ හෝ බලපෑම් කරන ඉහළ කණ්ඩායම් වල බලපෑම් කරන අනිසි බලපෑම් කරන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඉහළ කණ්ඩායම් වල හොඳ ශිෂ්‍යෝ සෑහෙන්න ඉන්නවා. හොඳ ශිෂ්‍යයාව. ඊට අමතරව අනිසි බලපෑම් කරන කණ්ඩායම් හැදිලා තියෙනවා. අනිසි බලපෑම් කරන ශිෂ්‍ය එකමුතු හැදිලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ගේ අනක්‍රියාත්මක කරන ශිෂ්‍යෝ ඕගොල්ලන්ගේ බැජ් එක ඇතුලේ හැදෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉත්තෙක් කරගන්නවා. ඒ සමහර ශිෂ්‍යෝ ඉන්නවා එහෙම ඉත්තෙක් වෙලා කියලා දන්නේ නැතුව තමන්ගේ බැජ් එකට අනවශ්‍ය පණිවිඩ ගේනවා, අනවශ්‍ය බලපෑම් කරනවා. එහෙම බලපෑම් කරන කවුරු ශිෂ්‍යයෙක් ඉන්නවනම් එයා ඇත්තටම තමන්ගේ කණ්ඩායමටම කරන වරදක් ඒක. තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ශිෂ්‍යයෙක් කියලා බලන්නේ නැතුව තමන්ට හානියක් වෙනවා නම්, තමන්ට නොගැලපෙන පණිවිඩයක් එවනවා නම්, තමන්ට නොගැලපෙන බලපෑමක් කරනවා නම් ඒ ශිෂ්‍යයා පිළිබඳව ලිඛිතව දන්වන එක විශ්වවිද්‍යාල ස්වාධීන ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට හැමෝටම තියෙන අයිතියක්. ඉතින් අපි කියන්නේ මොනවද මේ වෙලාවේ අපි ඔයගලට කියන්නේ මොනවද විශ්වවිද්‍යාලයේ කියන ලෑස්ති වෙන්නේ මම මොනවද විශ්වවිද්‍යාල ඇතුළේදී ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට මුණ දෙන්න වෙන සිදුවීම් කියලා. විශේෂයෙන්ම නවකවද සිදුවීම් වලට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ නවකවද සිදුවීම් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කවුරුත් නිර්වචනය කරලා නැහැ. මම ඇත්තට මමත් නිර්වචනය කරන්නේ නැහැ. නවකවදේ කියන්නේ ඉතා සරල නිර්වචනයක් විදිහට ගත්තොත් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඉන්න අවුරුදු 4 දින. නවකවදේ කිව්වහම ෆස්ට් ඉයර් විතරක් නෙමෙයි බලපාන්නේ. පනත ඔයගොල්ලෝ හොඳට කියවන්න මම ඉස්සරහ දීලා දෙන. අවුරුදු 4 දිම බලපානවා. නවකවද පනත අවුරුදු 4 දිම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඉන්නකොට අවුරුදු 4ම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් නිලධාරීන් ඒ කියන්නේ විනය නිලධාරීන් විදිහට තීක්ෂණ දිසානායක සහ මම එතනින් උඩට ඉන්න සියලුම නිලධාරීන් ප්‍රොක්ටර් ඊට පස්සේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර් ඊට පස්සේ ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ්ලා
ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ්ලා යටතේ ඉන්න හැම ලෙක්චරර් කෙනෙක්ම සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර් කෙනෙක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඩීන්ලා, ඊට පස්සේ වයිස් චාන්සලර් වෙනකම් ඉන්න හැම නිලධාරියෙක්ම අවුරුදු 4 පුරාම ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙන ඕනෑම හිරිහැරයක්, අකටයුත්තක්, හානියක් සම්බන්ධව ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ මම කියපු සියලුම නිලධාරීන්, සියලුම ආචාර්යවරු අපකැප වෙලා ඉන්නවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕගොල්ලෝ කැමති නම්, ඒ කියන්නේ තමන්ට සිද්ධ වෙන හානියට විරුද්ධව තමන්ට සිද්ධ වෙන හානිය අවම කරගන්න අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා වරද කරන පුද්ගලයන්ට එරෙහිව කටයුතු කරන්න කැමති නම්, ඒ කැමති තැන ඉඳන් එතනින් ඉස්සරහට ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න තමයි අපි ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ අකමැති නම් ඒ දේ කරන්න, ඕගොල්ලන්ට ඒ දඬු ඒ හානිය විඳ ගන්න වෙනවා. ඒ හානිය විඳ ගන්න එපා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. මොකද නීති රීති ඕන තරම් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕන තරම් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒක කියනකම් ඒක අහගෙන ඉන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම ආචාර්යවරු, සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ගේ ඉඳන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ලා හැමෝම ලෙක්චර්ස්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා කියනවා නම් ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හදලා දෙන්න. ඕගොල්ලෝ ළඟට ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ළඟට ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තව කාලයක් ගියාම ඕගොල්ලන්ට ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ක්ලෝස් වුණාම ඕගොල්ලන්ට මොබයිල් නම්බර්ස් හම්බ වෙනවා. WhatsApp group හම්බ වෙයි. එක ඩිපාර්ට්මන්ට් වලට වෙනම ඒ වයිදි සාකච්ඡා කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට වෙන හානිය මොකද්ද? ඒ හානිය වළක්වා ගන්න කොහොමද කටයුතු කරන්න කියලා. නෛතික පැත්තෙන් වෙන සියලුම කාරණාවලදී අපි ඕගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ මෙතනින් එහාට මේ හානිය වළක්වා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා අපෙන් අහුවොත් අපි අපේ තියෙන අත්දැකීම් සහ නෛතික තත්ත්වයන් පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙන්න. එතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අදාළ රැකවරණය නීතියෙන් ලබා ගන්න. ඉතින් මම කියාගෙන ආවේ මොනවද ඔයගලන්ට මුණ දෙන්න වෙන සිදුවීම් කියලා. මුලින්ම නවකවාදයට මුණ දෙන්න සිද්ධ වුණොත්, ඒ කියන්නේ ප්‍රථම වසර ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට විශ්වවිද්‍යාලයට ආපු මුල්ම දවස්වල හොස්ටල් වලදී හරි ෆැකල්ටියේදී හරි තමන් අකමැති, තමන් කැමැත්තෙන් නොවන ඇඳුමක් අඳින්න කිව්වොත් ඒක නවකවාදය. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ සීනියර් බැච් එක තාමත් අපි අවාසනාවන්ත විදිහට දකින්න දෙයක් තමයි තාමත් බොයිස්ලා සමන්ට ඕන විදිහට නෙමෙයි රැවුලවන්නේ. සීනියර්ස්ලාට ඕන විදිහට තාම නෝට් එකට රැවුල කපලා තමයි ෆැකල්ටි ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලහත්කාරයෙන් ඒ දේ කරගෙන ඉන්නවා. අපි දන්නේ අපි එතන කැමති ළමයි ඉන්න පුළුවන්. කැමති අයට කපාගෙන යන්න පුළුවන්. රැවුලවන්න, කොණ්ඩේ පාට කරන්න, කොණ්ඩේ වවන්න කැමති අය ඉන්නවනම් විශ්වවිද්‍යාලයේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඒකට නීතියක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ගැළපෙන ඕනෑම විලාසිතාවක් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ කරන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම නීතියක් නැහැ. ගැළපෙන ඕනෑම විලාසිතාවක් කරන්න පුළුවන්. ගෑනු ළමයින්ට, පිරිමි ළමයින්ට ඕනෑම විලාසිතාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒක සීනියර්ස්ලට කරන්න පුළුවන් නම් අයි ෆස්ට් ඉයර්ස්ලට බැරි කියන ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලන්ට තර්කයක් විදිහට ගේන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඕගොල්ලන්ට බලහත්කාරකමක් කරනවා නම් ආවල් සපත්තුව දාන්න ඕන, ආවල් පාට කොණ්ඩ බූල දාන්න ඕනි, පහ පාට කොණ්ඩ බූල දාගෙන එන්න ඕනි, තනි කරලට කොණ්ඩේ බඳින්න ඕනි, ගර්ල්ස්ලා ගවුම් ඇඳගෙන එන්න ඕන, බොයිස්ලා තනි පාට ෂර්ට් ඇඳගෙන ඉන්න ඕන, කළු පොල් ගහ ලකුණු සප්පු දාන්න ඕන වගේ පණිවිඩයක් කවුරු හරි එවනවනම් ඒ පණිවිඩේ එවන කෙනාගේ ඉඳන් වැරදි. ඒ පණිවිඩය එව්වේ කවුද කියන එක අපිට ලිඛිතව දැනුම් දෙන්න. ලිඛිතව හෝ ඔයගලන්ට WhatsApp මාර්ගයෙන් පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එහෙම පණිවිඩය එවනවා නම් ඒවයි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාලා අපිට එවන්න පුළුවන්. ඒ පණිවිඩය එවන ශිෂ්‍යයාට විරුද්ධව තමයි අපි මුලින්ම ක්‍රියාමාර්ග ගන්න. ඒ ශිෂ්‍යයා ඔයගොල්ලන්ගේ කණ්ඩායමද, ඉහළ කණ්ඩායමකද, වෙන විශ්වවිද්‍යාලයකද ඒක අපිට අදාළ නැහැ. නවකවාද පනත යටතේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් වෙන විශ්වවිද්‍යාලයක නම් එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙන නීති රීති යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුලේ ශිෂ්‍යයෙක් නම් හෝ ආචාර්යවරයෙක් නම් හෝ කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙක් නම්, ආචාර්යවරයෙකුට හෝ කාර්ය මණ්ඩලයේ කෙනෙකුටවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඳුම නියම කරන්න බෑ. එක එක උපාධි පාඨමාලාවල තියෙන විශේෂ කාරණා හැරෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් එකේ ඔයගොල්ලන්ට සහ ඇග්‍රි ෆැකල්ටි එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ ලැබ් සෙෂන්ස් වලට යනවා. ලැබ් එකේදී ඔයගොල්ලෝ කෝට් එකක් දාන්න ඕනේ, සපත් දෙකක් දාන්න ඕනේ කියන එක පොලිසි එකක්. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයේ පොලිසි එකක්. ආචාර්යවරුන්ට ඒක කියන්න පුළුවන්. සීනියර් ශිෂ්‍යයන්ටත් ඒක කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලැබ් එකට යනකොට සමහර ශිෂ්‍යයන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එකේ බොයිස්ලා ගත්තොත් ටුවරිසම් and hospitality management කරන ළමයි හොටෙල් ස්කූල් යද්දී රැවුල කපාගෙන කොණ්ඩේ කපාගෙන යනවා. ඒක රික්වයර්මන්ට් එක. ඒක ෆැකල්ටි එකෙන් කියනවා නම් ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් හරි කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් කෝඩිනේටර් කෙනෙක් කවුරු හරි කියනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් මෙන්න මේ වැඩේට ඕනි කියලා. ඒක නීත්‍යානුකූලයි. ඒ ආරෙන්න සීනියර් හරි කවුරු හරි කියන ඇඳුමක් අඳින්න ඔයගොල්ලෝ බැඳිලා නැහැ.
ෆැකල්ටි එකෙන් කියන පණිවිඩයක් අරගෙන වෙන ඒවා ෆලෝ කරන්න එපා කියන එක තමයි අපි කියන්නේ. ඒ ඇඳුම් පැත්තට ගත්තාම ඊට පස්සේ ආහාර ලබා ගැනීමේදී ඔයගොල්ලන්ට කැම ගන්න අවස්ථාව ඕනම තැනකින් තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල භූමියට ආවට පස්සේ. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය අනුව කොහෙන්ද කන්න ඕනි, තමන් කැමති රස තියෙන තැන අනුව කොහෙන්ද කන්න ඕනි කියලා තීරණය කරන්න ඕන තමයි. මම දන්න විදිහට මේ වෙනකොටත් ඕගොල්ලන්ගේ සීනියර් බැච් එක විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ තියෙන හෙළ බොජුන් වලින් කෑම කන්නේ නැහැ. අනිත් හැම ෆැකල්ටි එකම කට්ටිය කනවා. ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් මම දැකලා නැහැ. මම දැකලා නැහැ. කනවද දන්නේ නැහැ. මට පේන්නේ කන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම රැවුල් කපලා බාට දෙක දාලා සීනියර්ස්ලා කියන විදිහට ඒක ෆලෝ කරනවා කියන එක තමයි අපිට පේන්නේ. අවාසනාවන්ත විදිහට ඕගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එක ලොකුවට පේනවා. හැබැයි අනිත් ෆැකල්ටි වල ඒක සාමාන්‍ය විදිහට පවත්වාගෙන යනවා කියන එක තමයි මේ මට පේන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒක බලා ගන්න පුළුවන් Tamanට මොකද්ද සුදුසු කරන්න සුදුසු මොකද්ද කියන එක. කට්ටිය මට chat එකට ගොඩක් දානවා මේ වෙලාවේ ප්‍රශ්න. මම ඒ ඔක්කොම මට කතා කරන්න තියෙන ටික ඉවර වෙලා මම බලන්නම් ප්‍රශ්න මොනවද කියලා. ඒවා එකින් එකට මම මේ උත්තර දෙන්නම්. මට උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඒවට. මට උත්තර දෙන්න බැරි ඒරියා එකේ තියෙනවා නම් මම ඒවා අදාළ අංශ වලට අහන්න ඕන අංශය මොකද්ද කියන එක මම කියන්නම් ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. ඉතින් මම කියාගෙන ආවේ කැම ගන්න එක සම්බන්ධව අපි විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ මම විශ්වවිද්‍යාල නිලධාරියෙක් විදිහට සම්බන්ධ වෙච්ච මුල් කාලේ සහ මම ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2009 ඉඳන් ඉගෙන ගන්න 2008 අග ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කාලේ මම දැකපු දේ තමයි විශ්වවිද්‍යාලයේ පළමු වසර ශිෂ්‍යයන්ට කැන්ටින් එකෙන් විතරයි ගන්න පුළුවන්. හොස්ටල් එකේ ඉඳන් හැමෝම එකට පොලිමේ එන්න ඕනි. එක ඇඳුම එක වගේ ඇඳුමක් අඳින්න ඕනේ, එක ජාති සෙරෙප්පු දාන්න ඕනේ. දැන් ඒ කිසිම දෙයක් දැන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ගේ නිදහස, තමන්ගේ අධ්‍යයන නිදහස පවත්වාගෙන යන්න උපරිම කටයුතු කරන්න ඕනි තමයි. කවුරු හරි වෙලාවෙ එහෙම ෆෝස් කරනවා නම් මෙහෙම අඳිමු කියලා බැජ් එක විදියට අපි කට්ටියත් එක්ක මෙහෙම අඳිමු, අපි කැමැත්තෙන් අඳිනවා කියලා කියමු කියලා කියනවා නම් එහෙම යෝජනා කරන අයම කරන්නේ තමන්ගේ බැජ් එකට විශාල හානියක්. අපි ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් එකේ ඇත්තටම අවාසනාවන්ත විදියට ඒක දකින්න නිසා තමයි විශේෂයෙන් මේක කියන්නේ. කපිල සර්රුත් මෙන්ෂන් කළාම කිව්වා විශේෂ ඩිපාර්ට්මන්ට් ස්පෝර්ට් සයන්ස් එක ගැන කිව්වා. ඒගොල්ලන්ගේ අපි දකින විශේෂතාව තමයි ඔය කියන්නේ. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ආවට පස්සේ මේක වෙනස් කරන්න ඕන කියලා දැනෙනවා නම් මේක වෙනස් කරන්න දායකත්වය දෙන්න ඕන කියලා දැනෙනවා නම් සම්බන්ධ වෙන ආචාර්යවරුත් එක්ක සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිල් විදියට ඕගොල්ලන්ගේ ડોක්ටර් ලියෝන් සර් ඉන්නේ. ලියෝන් සර් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් ඕනෑම වෙලාවක. ලියෝන් සර් සම්බන්ධ කරලා දෙයි ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඕගොල්ලන්ට උගන්වන ලෙක්චර් කෙනෙක් හැම කෙනාටම ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර් කෙනෙක් විදියට මම දන්න විදියට ඒ විදියට ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ලා බෙදලා තියෙනවා. ඒ ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ලාත් එක්ක ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ගර්ල්ස්ලාට මොනවා හරි ස්පෙෂල් ප්‍රශ්නයක් කියන්න තියෙනවා නම් ලෙක්චරර්ස්ලා ඕන තරම් ඉන්න ඕගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ලේඩි ලෙක්චරර්ස්ලා ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. තව ගර්ල්ස්ලාට ලේඩි හොස්ටල්ස් වල ඉන්නකොට, ගර්ල්ස් හොස්ටල් වල ඉන්නකොට ඇකඩමික් වෝඩ්නර් කෙනෙක් ඉන්නවා, මැඩම් කෙනෙක් ඉන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එකේ මැඩම් කෙනෙක් ඉස්සරහට ආවට පස්සේ හම්බ වෙයි. ඒ මැඩම් එක ඕන දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන් හොස්ටල් සම්බන්ධ ප්‍රශ්න. ඊට අමතරව සබ් බෝඩ්ලා ඉන්න හොස්ටල් ඇතුලේ සබ් බෝඩ්න ලේඩිස්ලාට ගර්ල්ස් හොස්ටල් වල ලේඩි සබ් බෝඩ්ලා ඉන්නවා. බොයිස් හොස්ටල් වල මේල් සබ් බෝඩ්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාලය භූමියෙන් පිට ඔයගොල්ලෝ හොස්ටල් ඉන්න වපසරිය නේවාසිකාගාර ඇතුලේ විනය සම්බන්ධව නෛතික බලතල තියෙන්නේ සබ් බෝඩ්ලට. ඒගොල්ලොත් විශ්වවිද්‍යාල උපාධිධාරීන්. ඒක නිසා සියලු දෙනා විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රියාවලිය, විශ්වවිද්‍යාලයේ අත්දැකීම තියෙන අය. ඒක නිසා මේක ඇතුලේ අත්දැකීම අඩුම අය තමයි පළමු වසර ශිෂ්‍යයෝ. ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ සහ ඊගාවට දෙවන වසර ශිෂ්‍යයෝ. ඒගොල්ලෝ දන්න දේට වඩා ගොඩාක් දන්න දේවල් තියෙනවා අනිත් පිරිස. ඒ කියන්නේ ආචාර්යවරු, උපකුලපතිතුමාගේ ඉඳන් ආචාර්යවරු, ඩීන්ස්ලා, ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ්ලා, ඊට පස්සේ ඇකඩමික් නොවන අපි වගේ නිලධාරීන්. විශ්වවිද්‍යාල අත්දැකීම ඕගොල්ලන්ට වඩා සෙකන්ඩ් ඉයර්ස්ලට වඩා, තර්ඩ් ඉයර්ස්ලට වඩා, ෆෝර්ත් ඉයර්ස්ලට වඩා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම ගත්තොත් මගේ ගම මේක. ඒ නිසා මට තේරෙන කාලේ ඉඳන් විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ අත්දැකීම මට තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධ අයට විවිධ ප්‍රමාණයෙන් තමයි විශ්වවිද්‍යාලය පිළිබඳ අත්දැකීම තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒ අත්දැකීම කවුරු හරි බෙදන්න එනවා නම්, ඉතිහාසය කියලා දෙන්න එනවා නම්, ඒ ඉතිහාසය හොඳටම දන්නේ ආචාර්යවරු. ඔයාට වැඩි අවුරුද්දක් කලින් ආපු කෙනාට වැඩිය ඉතිහාසය අනිත් ආචාර්යවරු දන්න. ආචාර්යවරු දන්න ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න.
මේ අපි කියන දේ විශ්වාස කරන අපි ඒගොල්ලන්ට වැඩිය හොඳට අත්දැකීම් තියෙන ඒ හැමදේම දැකපු මීට වඩා ලොකු නවකවාද වලට මුහුණ දීපු මිනිස්සු අපි. ඒක නිසා ඒකේ තියෙන ආදීනම හොඳට දන්නේ. ඒක නිසා තමයි නවකවාදයෙන් ගලව ගන්න ඕගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ. මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු කීපයක් ඇතුළත එක අවුරුද්දෙන් අපිට බැරි වෙයි. මොකද ඒකට කකුලෙන් අදින පිරිස තාම ඉන්නවා. විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ඉතාමත් අඩු පිරිසක් ඉන්නවා මේ වෙනකොටත් නවකවාදයේ පවත්වාගෙන ආ යුතුයි කියන ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම. සමහරට ආචාර්යවරු ඉන්නත් පුළුවන්. ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ඉන්නත් පුළුවන්. අපිට එහෙම ඔප්පු වෙලා නැහැ තාම. එහෙම ඕගොල්ලන්ට එහෙම හැංගෙන්න පුළුවන් මේ ආචාර්යවරුන් නම් නවකවාදයට පක්ෂයි වගේ කියලා. ඒගොල්ලෝ ගැන උනත් කමන්නේ. ඕගොල්ලන්ට නවකවාදයට විරුද්ධව කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන්. අහසිගතව කම්ප්ලේන් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ නම් ගම් එක්ක අපිට ලිඛිත පැමිණිල්ලක් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආචාර්යවරයා නවකවාදයට සපෝට් කරනවා. හරිද? ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ඕනෑම එකක් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක කරන්න නෛතික තත්ත්වයන් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ සහ පිට තියෙනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ආරක්ෂාව සම්බන්ධව නවකවාදයෙන් වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධව ඕනෑවට වඩා නීති විශ්වවිද්‍යාලයක් තියෙනවා. ඒවා ප්‍රයෝජනෙට ගන්න එක තමයි ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම කියාගෙන ආවේ අර ආහාර ගැනීම සම්බන්ධව මොනවා හරි බලපෑම් කරනවා නම් කවුරු හරි එක තැනකින් කන්න ඕනේ, එකට කන්න ඕනේ, කට්ටියත් එක්ක එකම කෑම එක කන්න ඕනේ. එහෙම කතා කවුරු හරි කියනවා නම් ඒක නීති විරෝධී. එහෙම පණිවිඩය දෙන කෙනා තමයි මූලික ඒ පණිවිඩය ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දෙන කෙනා තමයි මූලිකම වැරදිකාරයා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ස්වාධීනත්වය නැති කරන්න පටන් ගන්නෙ ඔය එක එක දේවල් ඔළුවට දාන එකෙන් තමයි. ඒ ඔළුවට දාන කට්ටිය ගැන වැඩි අවධානයෙන් ඉන්න ඉඳලා මම ඔය කියපු කණ්ඩායමෙන් ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ගේ ඉඳන් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ලා ඩීන් ඩිපාර්ට්මන්ට් හෙඩ් අපි ප්‍රොක්ටර් කපිලස ඕගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටියම ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි ඉස්සරහදී ඇකඩමික් වැඩවලදී. ඒ ඕනෑම කෙනෙකුට මේක දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ හානියක් මට සිද්ධ කරනවා මෙයා. මේ හානිය වළක්වා ගන්න මට උදව් කරන්න. ඔය ඉල්ලීම කරන්න දී. ඒ ඉල්ලීම කරාට පස්සේ ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවාමයි අදාළ නිලධාරී. උපකුලපතිතුමා වෙනකම්ම ඕගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. උපකුලපතිතුමාට ඊමේල් කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඕන කෙනෙක්ගේ ඕගලන්ට ඩිරෙක්ට් ඊමේල් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඇක්සස් ඕන තරම් තියෙනවා. අපි අද මොබයිල් නම්බර්ස් දෙනවා අපි දෙන්නගේ. අපිටත් උනත් කතා කරන්න පුළුවන්. WhatsApp කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මෙතෙන්දි කොහොමද මේක විසඳ ගන්න කියලා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අපේ තියෙන අත්දැකීම් අපි කියලා දෙන්නම්. ඊට අමතරව මොනවා හරි පැමිණිලි තියෙනවා නම් ඒවා දාන්නත් පුළුවන්. තව විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ආවට පස්සේ ඔයගලන්ට හොස්ටල් ෆැසිලිටිස් හම්බ වෙනවා. සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ අවුරුදු 4ම සම්පූර්ණ නේවාසික පහසුකම් දෙන විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉතින් හොස්ටල් ෆැසිලිටිස් හැමෝටම හම්බ වෙනවා. හැබැයි කාට හරි උමනාවක් තියෙනවා නම් හොස්ටල් එකෙන් පිට ඉන්න. ඒකට කිසිම නෛතික බාධාවක් නැහැ. හොස්ටල් එකෙන් පිට ඕනෑම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා බෝඩිමක් අරගෙන ඒ බෝඩිමේ ඉඳලා ලෙක්චර් එන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් කාටවත් දාන්න බෑ. කවුරු හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් දානවා නම් ඔයා බෝඩින් ඉන්න බෑ, ඔයා හොස්ටල් එන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ඒ යෝජනා කරන කෙනා කවුද කියන එක අපිට කියන්න. සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ට කියන්න. ලෙක්චරර්ට කියන්න. ඕගොල්ලන්ට ඇකඩමික් වලදී ලෙක්චර්ස් වලදී හම්බ වෙන ලෙක්චරර්ට කියන්න. මට මෙන්න මේ අහවල් නම්බර් එකකින් කෝල් කරලා බලපෑම් කරනවා. මට හොස්ටල් එන්න කියලා. බය නැතුව කියන්න. එතනින් එහාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඔයා කැමති නම් දිගට ඒ බලපෑම් කරන පුද්ගලයාට එරෙහිව නෛතික කටයුතු කරන්න අපි ඕන වෙලාවක බලාගෙන බැඳීලා ඉන්නවා. ඕගොල්ලෝ වෙන්නේ. අපේ අවශ්‍යතාවයට නෙමෙයි ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට තමයි අපි මේ හැමදේම කරන්නේ. ඒක නිසා හොස්ටල් ඉන්න නැතුව ඕන කෙනෙකුට එහෙම එළියේ ඉන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ කතා කරන යද්දී මම තීක්ෂණ දිසානායක සර්ට තව ටිකකින් මේ සෙෂන් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. එතකොට සර් මේ මට අමතක වෙච්ච දේවල් කියයි. මේවා තමයි අපිට තියෙන අත්දැකීම්. ඉතින් විශාල නවකවද්දය තිබිච්ච විශ්වවිද්‍යාලයක් විශාල විදිහට ඒක ඒ කියන්නේ මාධ්‍යවල සමාජයේ නවක ශිෂ්‍යයෝ අතර කතා වෙච්ච දෙයක්. ඒක රහසක් නෙමෙයි. මේ වෙනකොට එහෙම තිබිච්ච විශ්වවිද්‍යාලය මේ වෙනකොට ඇත්තටම සබරගමු වෙනන් රැගින් අඩුයි කියන තත්ත්වයට සමාජය හැදිලා තියෙනවා. හරි? සබරගමු වෙනන් රැගින් අඩුයි කියන තත්ත්වයට විශ්වවිද්‍යාලය හැදිලා තියෙනවා. අපිට ඕනේ අපේ අරමුණ සබරගමු වෙනන් රැගින් නැහැ කියන තැනට විශ්වවිද්‍යාලය පත් කරනවා. ඒකට වැඩිම දායකත්වය දෙන්න පුළුවන් කණ්ඩායම තමයි හැම වෙලාවෙම නවක ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම. නවක ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම නවකවාදයට විරුද්ධව නවකවාදය ලබා ගැනීමට නවකවාදය ලබා දීමට විරුද්ධව ඍජුව කටයුතු කරනවා නම් අපිට අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුළත නවකවාදය කියන සංකල්පය සබරගමු විශ්වවිද්‍යාලයෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක උදාහරණයක් කරගෙන ලංකාවේ අනිත් විශ්වවිද්‍යාල වලටත් ඒ දේ කරන්න පුළුවන්. අපි ඇත්තටම සන්තෝෂ වෙනවා. සමහර ෆැකල්ටි මේ වෙනකොට නවකවාදය තුරන් කිරීමට විශාල පියවර අරන්. ඒ පියවර සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකට දැඩි දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි සන්තෝෂ වෙනවා. හරි? ඒකට ලොකු දායකත්වයක් දීපු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නේ. ඒ ශිෂ්‍යයෝ ඉතාමත් සන්තෝෂ වෙනවා. අපිට කතා කරලා කියනවා
දැන් ෆස්ට් ඉයර් ළමයි කැම්පස් එකේ ඇවිදිනවා දැක්කහම අපිට දුක හිතෙනවා සර් අපි මොනවද අපි මොන දුකක්ද වින්දේ කියලා. සමහර සීනියර් ෆෝර්ත් ඉයර් වගේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෝ අපිට කතා කරලා කියනවා මේ එන ෆස්ට් ඉයර්ස්ලා විඳින නිදහස අපිට විඳින්න හම්බුන්නේ නැහැ සර්. ඒ ගැන අපිට දුකයි කියලා. ඒක නිසා ඒ නිදහස දැන් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් දීලා දෙනවා. ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න. මම කිව්වේ අර තාම බ්‍රැවුලර් නෝට් එකට කපාගෙන කොණ්ඩේ සීනියර්ස්ලාට ඕන විදිහට කපාගෙන යන පිරිසක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැකල්ටි එකේ ඉන්නවා. ඒ පිරිස අතරතුර අනිත් ෆැකල්ටි වල කට්ටිය තාම නිදහසේ වැඩ කරනවා. ඉතින් අපිට කන්ටැක්ට් නම්බර් එක අපි ඉස්සරහට දෙනවා කට්ටිය මේ chat කරලා කන්ටැක්ට් නම්බර් එක අපි නම්බර්ස් දෙනවා. ඒවට කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ෆ්‍රී ඕන වෙලාවක ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි කියාගෙන ආවේ එහෙම නිදහසක් භුක්ති විඳින්න ඕගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ නිදහස භුක්ති විඳින්න හැම වෙලාවෙම කාගේවත් අර අපි කියනවා නම් කාගේවත් වහල්ලු විදියට මෙහෙ ඉන්න ඕන නැහැ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට තියෙන විශේෂ කාරණාව තමයි මට විශේෂයෙන් මෙන්ෂන් කරන්න ඕන දේ තමයි සම වයසේ තරුණ කණ්ඩායමක් ඉන්නකොට ගැටුම් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්, මත ගැටුම් හැදෙන්න පුළුවන්, විවිධ වගේ සිදුවීම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සිදුවීම් නිරාකරණය කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ අතරම එකඟතාවයවල් හදාගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ශිෂ්‍ය එකමුතු හදාගන්න. ඊට පස්සේ දැන්ට නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාත්මක නොවුනත් ශිෂ්‍ය සංගම් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ තියෙනවා. ඇත්තටම ඒවා නීත්‍යානුකූල නෑ මේ වෙනකොටත්. මොකද ඒවා නීත්‍යානුකූලව ලියාපදිංචි වෙන්න නීති තියෙන විශ්වවිද්‍යාලේ. නීත්‍යානුකූලව තාම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ මේ ශිෂ්‍ය සංගම් එකක්වත් ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. හැබැයි ශිෂ්‍ය සංගම් විදිහට ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා අනීතිකයි. නෛතික නැහැ. ඒගොල්ලන්ට නෛතික පසුබිමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නෛතික විශ්වවිද්‍යාලයේ නෛතික ශිෂ්‍ය සංගම් හදාගන්න. ඒකට ක්‍රමවේද තියෙනවා. ඒවා ආවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දැනගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපෙන් කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍ය සංගම් අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ශිෂ්‍ය සංගම් අතුරු ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව පීඨාධිපතිතුමාට නොමිනේෂන් බාර දීලා ශිෂ්‍ය සංගමයක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ දවස්වල දකින්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලේ ශිෂ්‍ය සංගම් නිලවරණයක් තිබ්බා. ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් ඒ නිලවරණය ජයග්‍රහණය කළා. ඒගොල්ලෝ ශිෂ්‍ය සංගමේ නීත්‍යානුකූලව පිළිහිටවනවා. අන්න ඒ වගේ. ඒ වගේ වපසරියක් තාම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ නැහැ. ඒක නිර්මාණය කරගන්න අපි ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමක් එක්ක කිසිම ගැටුමක් නැතුව දේශපාලනිකව ඕගොල්ලන්ට විරුද්ධ මත තියෙනවා නම් ඒවා තර්ක කරලා ඒවා සාකච්ඡා කරලා නිවැරදි දේශපාලන මතය උස්මතු කරගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ශිෂ්‍ය සංගම හදාගන්න. එහෙම ශිෂ්‍ය සංගම් හදාගන්න අවශ්‍ය නීතිමය පසුබිම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් තියෙන ශිෂ්‍ය සංගම් ඒ නීති අනුකූල පසුබිම යටතේ අත්‍තරම ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. අපි ඒගොල්ලන්ට ආරාධනා කරලා තියෙනවා ඒ ලියාපදිංචි වෙන්න කියලා. එක අවස්ථාවකදී ලියාපදිංචි වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට දැන් තියෙන ශිෂ්‍ය සංගම් එකක්වත් නීත්‍යානුකූලව ලියාපදිංචි වෙලා ඉවර නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා ලියාපදිංචි වෙලා කියලා. හැබැයි උපකුලපතිතුමාගේ අනුමැතිය යටතේ ජ්‍යෙෂ්ඨ භාණ්ඩාගාරික කෙනෙක් පත් කරලා මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ විදිහට තාම ලියාපදිංචි වෙලා නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නිවැරදි ශිෂ්‍ය සංගමයක් හදාගෙන නිවැරදි විදිහට වැඩ කරන්න. එතකොට ශිෂ්‍යයන්ට සුබ සාධනය සලසන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යයෝ අතර එකඟතාවය හදාගන්න පුළුවන්. ශිෂ්‍යයෝ අතර ඇති වෙන ගැටුම් කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ සාමාන්‍ය වැඩ ටිකක් දැන්ටත් ශිෂ්‍ය සංගම් කරනවා නෙමෙයි. හැබැයි නීත්‍යානුකූල නැහැ. ඒගොල්ලෝ අතින් කරන වැරදි ගොඩක් තියෙනවා. හොඳ වැඩ අතර. ඒක අපි හැම වෙලාවෙම විවේචනය කරනවා. හොඳ වැඩ තියෙන ඒවා අපි ඒගොල්ලන්ගේ හොඳයි කියලා කියනවා. හැබැයි කරන වැරදි වැඩවලට අපි වැරදි කියලා කියනවා. ඒගොල්ලන්ටත් අපි ඒවා කියලා තියෙනවා. ඒ ශිෂ්‍ය සංගම් වල නියෝජිත විදිහට ඉන්න අයට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් කාලයක් එනවා ශිෂ්‍ය සංගම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. ශිෂ්‍ය සංගම් වලට සම්බන්ධ වෙලා හොඳ ශිෂ්‍ය සංගමයක්. ශිෂ්‍යයන්ගේ සුපසාධනය ශිෂ්‍යයන් අතර වෙන ගැටුම් निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ශිෂ්‍යයෙකුට හානියක් ගැන අසාධාරණයක් නොවන විදිහට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ශිෂ්‍ය සංගමයක් නිර්මාණය කරගන්න එක ඕගොල්ලෝ අතර සිද්ධ වෙන්න ඕන සිද්ධියක්. ඒක ඇරෙන්න වෙන කවුරු හරි උඩින් ගෙනල්ලා මේතෙන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාන දෙයක් අනුව ශිෂ්‍ය සංගම් කරන්න ඕන නැහැ. දැනට අපි දකින්නේ එහෙම එකක්. වෙන කවුරු හරි ගෙනල්ලා ඔළුවට දාන එකක් අනුව තමයි ශිෂ්‍ය සංගම් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා වගේ තමයි අපිට පේන්නේ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ස්වාධීනව නෑ අපි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අරමුණේ කියලා අරමුණක් ඕගොල්ලන්ට හදාගෙන එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. අපි ඒක නිසා ශිෂ්‍ය සංගම් ගැන ඕගොල්ලන්ට ඕක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඒක ගැන අධ්‍යයනය කරන්න. ශිෂ්‍ය සංගම් අතුරු ව්‍යවස්ථාව ඕනි කෙනෙක් ඉන්නෝ නම් ඉල්ලන්න මම පර්සනලි ලබා දෙන්නම්. මම ගාව සොෆ්ට් කොපියක් ඇති. මම ඒක හැමෝටම ෂෙයා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ට් නැති අය ඉන්නවා. ඉන්ට්‍රෙස්ට් අය ඉන්නවා නම් ඒක කරාට කමක් නැහැ. නීත්‍යානුකූල විදියට. හරි. එතනින් එහාට ඇත්තටම මට හිතෙන්නේ මට
කතා කරන්න දේවල් තව ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් මූලික දේවල් ටික මම සාකච්ඡා කරා කියලා. මම එතනින් එහාට ඔයගොල්ලෝ යොමු කරලා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් මොනවා හරි මතුවෙන කරුණු තියෙනවා නම් ඒවා කතා කරන්න. හරි මම ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම බලන්න කලින් මම දිසානායක සර්ට අවස්ථාව දෙන්නම් ඔයගොල්ලොත් එක්ක එයාගේ අත්දැකීම ෂෙයා කරගන්න. දිසානායක සර් කියන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 4ක උපාධියක් සම්පූර්ණ කරලා රජයේ හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන කිහිපයක සේවය කරලා සබරගම විශ්වවිද්‍යාලයේ විනිලධාරියෙක් විදිහට පැමිණිලා ඉන්න නීතිඥවරයෙක්. ඒක නිසා නීතිය සම්බන්ධව අපිට කිසිම ගැටලුවක් තියාගන්න විදියක් නැහැ. නීතිඥවරයෙක් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. ඔහුත් අපිත් එක්ක එකට වැඩ කරනවා මේ නව පදේ වළක්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. දැන් දිසානායක සර් ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ගේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වල මොන හරි ඉස්මතු වෙන්න ඕන කාරණාවක් තියෙනවා නම් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න. මෙතනින් එහාට මම දිසානායක සර්ට බාර දෙනවා සෙෂන් එක. මම හිතන්නේ හැමෝටම ඇහෙනවා. කවුරු හරි කියන්න මේ මම ඇහෙනවද කියලා? ඇහෙනවා. හරි. ඔක්කොටම සුබ උදෑසනක්. good morning. මම හිතන්නේ දැන් පැයක විතර තිස්සේ ඔයාලා මේ සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන හින්දා අපේ ප්‍රොක්ටර් සර් කපිල රත්නායක සර් ලොකෝ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් ඔයාලට දුන්නා. ඊට පස්සේ මගේ අනිත් රාජකාරී කරන නිලධාරියා නිලාංශ හොඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අපි හම් වෙලා කතා කරන එක මේ කියන්නේ මේ ගැන කතා කරන එක ෆිසිකලි කරන එක තමයි පහුගිය කාලෙම සිද්ධ වුනේ. ඔයාලා මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලගේ සෙෂන් එකක් ඒ වෙලාවට ඔයාලගේ ෆැකල්ටි ඩීන්ස්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පේරන්ට්ස්ලා ඔක්කොම ඉන්න තැන තමයි අපි පැයක එකමාරක සෙෂන් එකක් කරන් මේ ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි දැන් මේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක ඔයාලා එළියේ ඉන්නේ ඔන්ලයින්. ඉතින් අපි දැනට මෙහෙම කතා කරමු. හැබැයි අපි හිතනවා මේක සාර්ථක ඔයාලා අපි ඇවිල්ලා මුණ ගැහිලා ෆිසිකලි කතා කරනකොට අපි එතකොට ලොකු බ්‍රීෆින් එකක් මේ ගැන දෙන්නම්. දැනට මම පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මටත් කියන්න පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගැන ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න. එතකොට දැන් මේ කියපු ටිකට පොඩි දේවල් ටිකක් එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ මට. අපි දන්නවා දැන් ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයට අවශ්‍ය විදිහට ඔක්කොම අවුරුදු 18ට වැඩි අය. අවුරුදු 18 කියන්නේ මම හිතන්නේ 18 අය ඉන්නවා කියලා. මෙතන අවුරුදු 20 සහ ඊට වැඩි අය තමයි ඉන්න ශිෂ්‍ය ඔක්කොම. එතකොට අපිට කිසි දෙයක් ගැන අමුතුවෙන් ඇඟිල්ලෙන් ඇනලා කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලා නිදහස් අය විදිහට අතරම අපි ළමයි කියලා ඔයාලට කතා කරන එක වැරදි. ඔයාලා තරුණයෝ. එතකොට ඔයාලා තරුණයෝ විදිහට එන්නේ ඔයාලට නිදහස් තීන්දුව తీරන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා තාම දෙමව්පියන්ගෙන් යපෙන නිසා එයාලගේ උපදෙස් සහ එයාලගේ අවවාද මත තමයි තාම තීන්දුව తీරන ගන්න. එතනදී ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ ඊට අමතරව අපේ නීති රෙගුලාසි ටිකක් තියෙනවා. එළිය නීතිය හා සමානව ඊට යම් වෙනස්කම් තියෙන ඒවාක් තියෙනවා. එතකොට මේවත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කිසි දෙයක් ඔයාලගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේට හානියක් වෙන දේවල් එකක්වත් එතන නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන දේවල් සම්බන්ධව දැන් මේ සෙෂන් එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් යුනියන් එකට සම්බන්ධ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සීනියර් බැච් වල ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ හරි කවුරු හරි ඒ කාටවත් මම හිතන්නේ ගැටලුවක් පැනනගෙන විදියක් නැහැ. මේ කිසිම දෙයකදී අපි මේ නව ශිෂ්‍යයන්ට අවදගත් වෙන දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට මට කියන්න තියෙන්නේ අපි එළිය සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් ගත්තොත් ඒ කෙනෙක්ට වඩා නීති රෙගුලාසි ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට ඔයාලගේ ජීවිතේ නිදහස්ව සහ හිරිහැරයකින් තොරව අනුන්ගෙන් වෙන හිරිහැරයකින් තොරව ගත කරන්න පුළුවන් විදිහේ
හොඳ නීති රෙගුලාසි පද්ධතියක් ඔයාලට තියෙනවා. මොකද ඔයාලට එළියේ නීතිය තියෙනවා. සහ ඇතුලේ අපි මේ නිලාංශතා චුට්ටකින් ෂෙයා කරයි එක එක අනපන චක්‍රලේඛ ඕන තරම් තියෙනවා ඔයාලට ආරක්ෂා වෙන්න. ඒ නිසා මොනවා හරි අඩන්තෙත්තන් හිරිහැර හරි කරදර වෙනවා කියලා තැන තැන කොහේ හරි කියන එක හරි සෝෂල් මීඩියා වල දාන්න හරි එහෙම නැත්නම් ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ ගැන වෙන කාත් එක්ක හරි කියන්න හරි කලින් කරන්න ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. එකම ප්‍රශ්නේ අපිට දැනලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය මේවා නොකරන. මේ ගැන නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා ඔහේ ඇස්කම් පියාගෙන. හැබැයි අපි දැන් අවුරුදු අපි දෙන්නා මේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධව අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා. එතකොට මේ පහුගිය කාලේ මේ කරපු මේ නීති රෙගුලාස් ගැන ප්‍රවර්ධනය කරලා අපි දැනුවත් කරලා දැන් ළමයින්ගේ ලොකු පොසිටිව් පැත්තක් තියෙනවා මේවට. එහෙම කවුරුත් කියන දෙයකට සීනියර් කෙනෙක් හරි වෙන කෙනෙක් හරි කියන දෙයකට එහෙම ඔළුව පහත් කරගෙන ඉන්නවට වඩා මේවට විරුද්ධව තමන්ට මොකක් හරි අකටයුත්තක් වෙනවා නම් ඊට විරුද්ධව කතා කරන පිරිසක් දැන් විශ්වවිද්‍යාල බිහි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මම කියාගෙන ආවේ ඔයාලට එළියේ සාමාන්‍ය සිවිල් පුරවැසියෙක්ට සාපේක්ෂව නීති රෙගුලාසියෙන් හොඳ ආරක්ෂිත බවක් තියෙනවා. එළියේ සිවිල් නීතිය සහ විශ්වවිද්‍යාලය තුළ අපි හදලා තියෙන ඊළඟ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් දීලා තියෙන ඒ අනපනත් වලින් ආරක්ෂාවක් ඕන තරම් තියෙනවා. එතකොට පහුගිය කාලේ දැන් අපි මේ විශ්වවිද්‍යාල සම්බන්ධ වෙනකොට මේ විශ්වවිද්‍යාලේ තිබ්බ තත්ත්වය සහ මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් අපේ වර්තමාන උපකුලපතිතුමා කලින් ඔයාලගේ ෆැකල්ටි හිටිය ඩීන් සර් ප්‍රොෆෙසර් උදේ රත්නායක සර් විශාල පරිශ්‍රමයක් දාලා අපිට සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිල් ඉන්න අපේ ප්‍රොෆෙසර් සංජීව සර් මේ හැමෝම එකතු වෙලා අපි මේ කරපු සාමූහික වැඩපිළිවෙලක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට විශේෂයෙන් ඔයාලගේ සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන්ගෙන් හම්බෙච්ච සහයෝගය ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නවක ශිෂ්‍යයන්ගෙන් හම්බෙච්ච සහයෝගය මත සාමූහික ප්‍රයත්නයක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් නවකවදී අපි හිතනවා 90ක් විතර අපි අඩු කරලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි අපිට තේරෙන දේ තමයි මේ නවකවදී දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ අර එළියට පෙනුණු අර සාමාන්‍ය ස්වරූපේ තමයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දනගස්සලා ගහන එක හරි කාගේ හරි කනට ගහන එකක් හරි කුණුහරුපෙන් බනින එකක් හරි මෙන්න මේ වගේ දේවල් 90ක් 95ක් නැවතිලා තියෙන එක හරි. හැබැයි අපිට පේනවා නවකවදී අලුත් මුහුණුවරක් දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක සමහර විට ඔයාලට මම හිතන්නේ දැන් ඒකේ මූලික අධීර යන්නේ අපි දන්නවා ඔයාලගේ මේ මෙතන ඉන්න ළමයි අපිට ඕන තරම් ඉන්නවා අපිට කතා කරනවා. ඒ ළමයි අපිට කියනවා ඔයාලගේ තොරතුරු මේ දවස්වල එකතු කරනවා. සමහරට ශිෂ්‍යාංගම් සභාපති වෙන්න පුළුවන්. එක එක අය විදිහට ඇවිල්ලා ඔයාලගේ තොරතුරු එකතු කරනවා. ඔයාලගේ එක එක විස්තර එකතු කරනවා. ඒ ඔක්කොම අන්ඔෆිෂියල් කරන වැඩ. ඔය තමයි මූලාරම්භය. ඔයාලගේ තොරතුරු එකතු කරලා ඔයාලව කවුද කියන මන්ද කියලා හොයලා ඔයාලව මේ වැඩපිළිවෙලට ඒ කියන්නේ මේ නවපදයට සම්බන්ධ 100ට යම් අපි කියමු 107කට පිරිසක් කියලා. අන්න ඒ පිරිස තමයි ওই ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා එහෙම කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ ඔයාලා කාගේවත් තොරතුරු එකතු කරන්න කිසිම කෙනෙක්ට. එහෙම හේතුවක් නැහැ. හරිද? ඔයාලා ඒක තර්කානුකූලව හිතන්න. එතකොට අපි දැන් මේ නවපදයේ අලුත් දකින මුහුණුවර තමයි ඔයාලට අනවශ්‍ය තරම් වැඩ පවරනවා මේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන් සහ සමහර විට ඇත්තටම ශිෂ්‍ය සංගමයේ දැනුවත් වීම මත. අපි හිතනවා ගොඩක් ඒවා මෙහෙවන්නේ යාළුවත් කියලා. ඒකයි නිලංශ කතා කරලා කිව්වේ ශිෂ්‍ය සංගම් වලින් වැරදි ගොඩක් වෙනවා කියලා. ඒතර උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් වෙසක් වලට වෙසක් කුඩු 1000ක් හදන්න කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඒක දරන්න බැරි බරක්. හරිද? ඔයාලගේ ඇකඩමික් වැඩත් එක අනිත් වැඩත් එක කියන වෙසක් කුඩු මෙච්චරක් හදන්න. ඒක වෙරලා මාසයක් යනකොට ඊළඟට පොසොන් වෙනවා. පොසොන් වලට කියනවා ආපහු මෙච්චරක් හදන්න. හරිද? ඊට පස්සේ ඔය අතරතුර හැමදාම දවස් දෙක තුන සැරයක් මීටින් තියෙනවා. එතකොට සති දෙකකට තුනකට වතාවක් උද්ඝෝෂණ තියෙනවා. හරිද? මේ වගේ අමතර දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව රැස්වීම් හොස්ටල් වල අපිට අපේ නේවාසික උපපාලකවරුන්ගේ අනුදැනුමින්තරව හොරෙන් ගන්න මීටින් මේ වගේ ඔයාලට ආවම තේරෙයි. සහ ඔයාලගේ දේශ ශිෂ්‍යයෝ ඉන්නවනම් අහලා බලන්න දැන් සමහර අය කියාවි මේ දරන්න බැරි තරම් මීටින් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. දරන්න බැරි තරම් අමතර වැඩ ඔයාලට ඔය ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ සමහර ඔයාලට දෙනවා. හරිද? මම දන්නේ ඒ වගේ මොකක්ද එයාලා අදහස් කරන්න කියලා එයාලා හිතනවා ඒවා කරාම සාමූහිකත්වයක් අමුතුකක් හැදෙනවා කියලා. නමුත් ඒකෙන් ඔයාලගේ ඇකඩමික් වැඩ ඔයාලට නොදැනුවත්වම 150කින් 60කින් සමහර 70කින් 80කින් කැඩෙනවා. ඒක ඕන තරම් හොයලා බලන්න ඔය ඒ අමතර වැඩ කරන අය කරන්නේ අමතර වැඩ කරන එක විතරමයි. ඉගෙන ගන්න එක 10 වෙනි විතර කරලා අමතර වැඩ ටික තමයි මුලින්ම කරන්නේ.
හරිද? විශේෂයෙන් පිරිමි ළමයි. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන දැන් ස්පෝර්ට් ෆැකල්ටි ස්පෝර්ට් එකක් තියෙන නිසා ඒ අය හයිලයිට් කරනවා නෙවෙයි. නමුත් අපිට පේන දේ අපි ඒක ඍජුව කියන්න ඕන. මේ ස්පෝර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අදාළ අය ගොඩක් මේවට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි පහුගිය කාලෙම දකිනවා ගොඩක් විනය විරෝධී දේවල් වලට සස්පෙන්ඩ් ලිස්ට් එකක් ආවත් එතන ස්පෝර්ට් එකේ ළමයෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක අපි හිතන්නේ ඒක ලොකු ඒක හොඳ දෙයක් කියලා. ඒක නැති කරගන්න ඔයාලගේ අපි කියනවා නේ ස්පෝර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ හොඳ ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. අපිට අදටත් කතා කරන බෝඩින් වල ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. මේ හොස්ටල් වල ඉඳලා වැඩ කරගන්න බෑ කියලා අපිත් එක්ක කතා කරලා ඉන්න. ඒ නිසා අපි එහෙම කවුරු විවේචනය කරනවා නේ. නමුත් යම්කිසි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා ඒ අයගේ මේවට සම්බන්ධ වෙනවා වැඩි. ඒ නිසා කරුණාකරලා හිතට ගන්න අනුන්ට කරදරයක් කරන්න එපා. හරිද? Tamanට අර නිලංශ කිව්වා වගේ දේශපාලන ඇජෙන්ඩා එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක තමන් ඇවිල්ලා පුද්ගලිකව කරගන්න. හැබැයි ඒකෙන් තමන්ගේ කාමරේ කෙනාට හරි අල්ලපු කාමරේ කෙනාට හරි බැජ් කෙනෙක්ට හරි හානියක් කරන්න කරදරයක් කරන්න එපා. බලෙන් ඇඳ ගන්න හදන්න එපා ඒක. හරිද? ඊට පස්සේ මම කිව්වේ දැන් අලුත් මුහුණුවරක් තමයි එතකොට මේ නවකවාදයේ තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ ඒ නිසා කායික නවකවාදයේ 95% නැවතිලා තියෙනවා. හරි වාචික නවකවාදයත් එහෙමයි. හැබැයි ওই මානසික හිංසනය කියන එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අනවශ්‍ය විදිහට අර වගේ අමතර දේවල් කරන්න දුන්නහම Tamanට ඉගෙන ගන්න වැඩේ අතපසු වෙනවා. තමන් මොකක් හරි කලාවට සම්බන්ධ දෙයක් කරන්න හිටියනම් ඒක අතපසු වෙනවා. තමන් ඉගෙන ගන්න එකට අමතරව ස්පෝර්ට් කරන්න හිටියනම් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ ස්පෝර්ට් ෆැකල්ටි ස්පෝර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් වෙන අය කරන්න හිටියනම් ඒක මාගේ හැරෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඔයාලා මම මේ කියපු දේ දැන් ඔයාලට නොතේරෙයි. නමුත් ඔයාලා ඇතුළට ආවට පස්සේ මේ අද දවසත් එක ලියලා තියලා මතක තියාගන්න මේ මාෂල්ලා දෙන්න මෙන්න මෙහෙම කිව්ව නේද කියලා. ඔයාලට මේ කරන්න බැරි තරම් අසීමිත වැඩ උදේ පාන්දර මීටින් හවස් වෙනකම් මීටින් සෙනසුරාදා විදා ෆැකල්ටිට ගෙන්නලා එක්ක පැලහිටවන්න කියන්නේ මොකක් හරි. හරිද? මේ විශ්වවිද්‍යාලේ ඕන තරම් මේ දස්වල තියෙනවා අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි එයාලට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕන නිසා ඔතනින් රිංගලා ඔන්න පැලයක් හිටවන්න හරි මොකක් හරි කියලා ගෙන්නලා සෙනසුරාදා දවසම තියාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ කිසිම කෙනෙක්ට යටත් වෙලා ඔයාලා වහල්ලු වගේ ඇවිල්ලා කවුරුත් කියන දේවල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා නිදහස් මිනිස්සු. එතකොට ප්‍රශ්න කරන්න පුරුදු වෙන්න. මොකක් හරි එකට එන්නකොත් එක්ක ඇයි කියලා අහන්න මම අපිට මෙන්න මේ වැඩේ තියෙනවා මට බෑ කියලා කියන්න. නැත්නම් එහෙම කිසිම උත්තරයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලා බැඳිලා නැහැ. ඔයාලා පාඩුවේ හොස්ටල් එකට වෙලා හරි ඉන්න. මම කියන්නේ මේ ආවට පස්සේ. හරිද? ඒ නිසා මේ අමතර දේවල් වලට ඔයාලා යොමු කරලා ඉස්සරහට කරන්න තියෙන වැඩවලින් ඔයාලගේ අතේ තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. මොකද ඒක අපේ පාලනයෙන් තොරයි. ඔයාලා කොහේ හරි ගිහිල්ලා දවස් 30 පැලයක් හිටවනවා කියලා අපිට ඒකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් ඒක මුලදීම නැති කරන්න. ඔයාලට එන්න බෑ කියලා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. හරිද? එතකොට නවකවාදේ ඒ අලුත් මුහුණුවරක් තියෙනවා. ඒ නිසා අන්න ඒකත් අයින් කරන්න අපිට ඔයාලගේ සහයෝගය ඕන. ඒකේ වාසිය තියෙන්නේ අපිට නෙමෙයි ඔයාලට. හරිද? ඊළඟට තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් පහුගිය කාලේ ගත්තොත් ඔයාලගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයන්ට සමහර ශිෂ්‍යයන්ට පවා ඕන තරම් දඩුවම් වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ සෙෂන් එකක් අපි කරන්නේ. මොකද මේ කිසි දෙයක් අපි දැක්ක දේ තමයි සමහර දේවලදී ශිෂ්‍ය සංගමේවත් දන්නේ නැහැ. නවකෝද පනතේ තියෙන්නේ මොනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඔය දැන් නිලංශය තව ටිකකින් ෂෙයා කරන මේ ડોකියුමන්ට් ටික ඔයාලා කියවන්න. කියවන දේ අහක යන්නේ නැහැ නේ ඕනම දෙයක්. ඒවා කියවලා ඒවා අවබෝධය තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා මේ අවස්ථාවලදී කොහොමද ඔයාලා මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා. හරිද? දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ කිසි දෙයක් නොදන්නකම හින්දා දැන් අවුරුද්දකට එකමාරකට කලින් සෝෂල් ෆැකල්ටි එකේ ගෑල් ළමයි කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඇත්තටම තව අලුත් ගෑල් ළමයිගේ නවක ශිෂ්‍යාවක්ගේ දුරකථනය කියන්නේ ඒ ළමයා රෙකෝඩ් කරනවා හරි වීඩියෝ කරනවා හරි සැකෙදලා දුරකථනය උදුරලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. අන්තිමට එක ශිෂ්‍යාවක් දෙශිෂ්‍යාවක් එකට හොයලා එයාට මාස 3ක විතර පන්ති තහනමකට ලක් වෙන්න සිද්ධ වුණා. හරිද? ඊට පස්සේ තවත් අවස්ථාවක මැනේජ්මන්ට් ෆැකල්ටි එකේ නවක ශිෂ්‍යයෙක්ගේ ඒත් ඒ වගේ දුරකථනයේ නවක ශිෂ්‍යයා රැවුල වවලා හිටියා කියන එක සම්බන්ධව ඇතිවෙච්ච ගැටලුවක් සම්බන්ධව බහිම්බසීමක් වෙලා ඒ අලුත් ළමයාගේ දුරකථනය උදුරලා ඒ දුරකථනය උදුරපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ 3 දෙනාටම සදහටම ශිෂ්‍යභාවය නැති වුණා. හරිද? ඉතින් එහෙම වුණා. ඒ 3 දෙනාට ඒක ශිෂ්‍යභාවය නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඔයාලා සමහර ගෙදරේදී දකින්න ඇති නිවුස් වල පෙන්නවා දයාශාන්ති කියන පිරිමි නේවාසිකාගාරයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වෙච්ච ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ ඔය හැම ෆැකල්ටි එකම ශිෂ්‍යයෝ
කළමනාකරන පීඨේ පළවෙනි වතර ශිෂ්‍යයන්ට පොළු මුගුරුවරෙන් පහර දුන්නා. ඒකට හේතුව තමයි අතරම දැන් ඉන්න කළමනාකරන පීඨේ කියන්නේ 20 21 බැච් එක. එයාලා මේ නවපදයට විරුද්ධව තමයි කටයුතු කරන්නේ. එයාලා හොඳ ප්‍රවණතාවයෙන් වැඩ කරනවා. එයාලා ආව දවස් ඉඳලා නිදහසේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතේ විඳින පිරිසක්. එතකොට ඒකට විරුද්ධ වෙච්ච ඔය නවකවාදයේ විශ්වවිද්‍යාලේ තිබිය යුතුයි කියලා හැමදාම විශ්වාස කරන ඉතාම සුළු පිරිසක් ජේ ශිෂ්‍යයෝ එකතු වෙලා ඒ නිවාසිකාගාරයට පැනලා පහර දුන්නා. අපි ඒක මැදිහත් වෙලා ඒක නැවැත්තුවා. හැබැයි ඒකට දැන් එළිය නඩුවක් යනවා. ඒ වගේම ශිෂ්‍යෝ 10 දෙනෙක් මට මතක විදියට දැනට ඒකෙන් දඬුවම් ලැබලා තියෙනවා දේශ ශිෂ්‍යෝ වසරක පන්ති තහනමක් සහ මාස 6ක පන්ති තහනමක් ආදී වශයෙන්. හැබැයි අපි හොඳටම දන්නවා ඒ සිද්ධියේදී ඒ කළමනාකරන පළවෙනි වසර ශිෂ්‍ය කළමනාකරන පීඨයේ පළවෙනි වසර ශිෂ්‍යයන්ට පහර දුන්නේ විශේෂයෙන්ම ව්‍යවහාර විද්‍යාපීඨයේ ඔයාලගේ ෆැකල්ටියේ ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍යෝ. විශේෂයෙන් ඔය ස්පෝර්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ශිෂ්‍යෝ එකට මැදිහත් වුණා කියලා අපි හොඳටම දන්නවා. හැබැයි අපි ඔයාලා කවුරුත් දන්නවා කළමනාකරන පීඨයේ පළවෙනි වසර ශිෂ්‍යෝ අඳුරන්නේ එයාලගේම අය සහ නිතර දෙවේලේ දකින්න අය. ඉතින් එතනදී මැදිහත් වෙලා යම් ඒකට යම් වශයෙන් මැදිහත් වෙච්ච සමහරට පහර දෙන්න නැති සමහරලාට පරිසෝචයෙන් බනින්න නැති ඒ ස්ථානට අවිසි විදිහට ඇතුල් වෙන්න නැති ඒ දේවල් කරපු ශිෂ්‍යෝ 10 දෙනෙක් තමයි එතනට අහු වුනේ. කියන්නේ යාලා වැරදි කරා හැබැයි ඊට වඩා වැරදි කරපු අය කියන්නේ ගහපු අය එතනින් බේරුණා. මොකද යාලා සමහර අය අඳුරන්නේවත් නැති අය. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ. එතකොට ඒකටත් ඇත්තටම මේ විහාර විද්‍යාපීඨයේ ළමයි බහුතරයක් සම්බන්ධයි. නමුත් විහාර විද්‍යාපීඨයේ එක ළමයෙක් විතරයි අහු වුනේ. අනිත් අය කළමනාකරන පීඨයේම ශිෂ්‍යයෝ තමයි ඒකට අහු. ඊට පස්සේ තාක්ෂණ පීඨයේත් ඒ වගේම සිද්ධියක් වෙලා ශිෂ්‍යයෝ 6 දෙනෙක් ශිෂ්‍යභාවය නැති වුණා. ඊට පස්සේ අපේ මුස්ලිම් සහෝදර ශිෂ්‍යයෝ දෙන්නෙක් ඒත් තමන්ගේ නවක ශිෂ්‍යයෙක්ට පල්ලියට ගිහිල්ලා එනකොට පහර දීලා ඔවුන්ගේ ශිෂ්‍යභාවය අවුරුද්දකට නැති වුණා. අවුරුද්දකට අවුරුද්ද දෙකකට. ඊට පස්සේ අපි යම්කිසි ආකාරයක රාජකාරියක් කරන්න ගිය වෙලාවක අපේ රාජකාරියට බාධා කරලා අපි නවකවාද පනත යටතේ අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට නෙවෙයි අපේ විශ්වවිද්‍යාලයේ සේවය කරන ඕනම කෙනෙක්ට ඒ පනත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ පනත යටතේ ඉතාම නීතියානුකූල විදිහට අපි පැමිණිල්ලක් දැම්මා සමල්ලව මේ පොලිස් ස්ථානේ. ඒක ක්‍රියාත්මක වීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට ඒකට අදාළ ශිෂ්‍යෝ 12 දෙනෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වුණා මාස 2කට ආසන්න කාලයක්. එතකොට ඒ සිද්ධියේදී එතනත් බහුතරය තාක්ෂණ පීඨය සහ විහාර විද්‍යාපීඨය ඊළඟ කළමනාකරන පීඨය. එතකොට ඒ ශිෂ්‍යෝ ඇත්තටම අපි ඒකෙන් තේරුම් ගත්ත දේ තමයි ඒ ශිෂ්‍යෝ සිරගත වෙන්න සිද්ධ වුණේ නීතිය නොදන්නාකම සහ ශිෂ්‍ය සංගමය නීතිය නොදන්නාකම සහ ඔවුන්ගේ තියෙන ඔවුන් ඒක ඒ ළමයි බේරා ගැනීමට අපි හිතනවා අවශ්‍ය පරිශ්‍රමය දරුවේ නැහැ. ළමයි නීති ඉදිරියට පැමිණුවේ නැහැ. මාසයකට ආසන්න කාලයක් ඔවුන් නීතියට මුවා වෙලා හිටියා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අන්තිමට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත වෙන්න උනා. දැන් නවපද පනත යටතේ නඩුවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඔවුන් අපගත්තේ රත්නපුර මහාධිකරණයේ. මොකද නවපද පනතෙන් නඩු දැම්මට පස්සේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් අප දෙන්න බෑ. එතකොට ඒ දෙමව්පියන්ට අපි දන්නවා විශාල විදිහට මුදල් වේදන් වුණා. මහාධිකරණයේ නීතිඥයෙක් නඩුවකට විශාල මුදලක් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තව අවුරුදු ගාණක් ඇදේවි. අපි ගාව සාක්ෂි ඕනතරම් තියෙනවා ඒ වෙච්ච සිද්ධිය සම්බන්ධව. අපි ඒක ඔප්පු කරොත් ඒ ළමයින්ට අවුරුදු 7ක් හිර යන්නත් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ දේවල් කියන්නේ අපි දැන් මේ ලොකු දෙයක් කරා මේ ළමයි හිර යවුවා කියන එකක් කියන්න නෙවෙයි. මේ ළමයිට ඒ දෙයකට එතන ඇත්තටම ඒ සිද්ධියට මුලින්ම සම්බන්ධ වෙච්ච ළමයිනුත් ඉන්නවා. කලින් සිද්ධිය වලට අහු නොවෙච්ච ළමයි. හැබැයි ඒ ළමයි වැරද්දක් කරා. ඒ වැරද්ද කරේ නීතිය ගැන නොදැනුවත්කමින් සහ අර සමහර ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යෝන්ගේ පෙළඹවීම මත සහ ශිෂ්‍ය සංගමේ මේ නීතිය පිළිබඳ නොදන්නාකම් මත. ඉතින් ඒ නිසා අර තව ටික වෙලාවකින් ඊළඟ සේවනයේ ડોකියුමන්ට් එක වල කියවන්න ඒවා දැනගෙන ඉන්න අපත යන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන දැන් මේ දඬුවම් කිරීම අපි හිතන්නේ ඒක එකම විසඳුම කියලා. හොඳම දේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න කලින් වළක්වා ගන්න එක. මේ ප්‍රිවෙන්ෂන් කියන එක තමයි අපි ප්‍රොමෝට් කරන්න හදන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා මේවා කියවන්නේ. නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඔයාලා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලා හරි ඔයාලගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ හරි නවපද ක්‍රියාවක් කරනවා නම් අල්ලගෙන එක්ක පොලිසිය පැමිණිල්ලක් දාන්න නැත්නම් අපිට උපකුලපතිතුමාට පැමිණිලි කරලා දඬුවම් දෙන්න. නමුත් ඒක එකම විසඳුම නෙවෙයි. ඒක යම් විසඳුමක් පමණයි. හරිද? හොඳ විසඳුම තමයි ඔයාලා මේ ගැන දැනගෙන
ඒවට විරුද්ධව ක්‍රියා කරන එක සහ ඒක මුලින්ම ඇති වෙන්න කලින් වළක්වා ගන්න. ප්‍රිවෙන්ෂන් කියන එක ඒක කරන්න පුළුවන් අපිට නෙවෙයි. ඒකේ විශාලම හැකියාව තියෙන 60%ක විතර හැකියාව තියෙන ළමයි වෙන ඔයාලට. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ අපි ඔයාලා මුණ ගැහිලා කතා කරමු. මෙතන දැනටත් මට කතා කරන නිලාංශයට කතා කරන ළමයි ඕන තරම් ඉන්නවා. පිරිමි ළමයි වෙන්න පුළුවන්, ගෑනු ළමයි වෙන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක කතා කරනවා. අපිට WhatsApp message එවනවා. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න අපිට කියනවා. අපි දන්නවා ගිය සතියේත් ඔයාලගේ තොරතුරු එක්ස්ප්‍රෙස් කරා ඔයාලගේ ශිෂ්‍යංගම් වල සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍යයෝ. කිසිම කෙනෙක්ට එහෙම නීතියානුකූල අයිතියක් නැහැ තවත් කෙනෙක්ගේ තොරතුරු එකතු කරන්න. ඒකේ කිසිම පදනමකුත් නැහැ. ඇයි එහෙම කරන්න කියලා. හරිද? ඒ නවකවදේ මූලික අධ්‍යයන තමයි ඔයාලට අහු වෙන්න එපා. ඒ නිසා ඔයාලා ජීවිතේට දැකලා නැති කෙනෙක්ට ඇයි ඔයාලා තොරතුරු දෙන්නේ? ඒක තර්කානුකූලව හිතන්න. හරිද? කාට හරි එහෙම තොරතුරු අවශ්‍ය නම් ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ හම්බුනාම ඒවා ලබා ගන්න. ඔයාලත් එක්ක කතා කරાવી. ඒ නිසා අපි ෆිසිකලි මුණ ගැහුණාට පස්සේ ඔයාලට කතා කරන්න ඔයාලා විශ්වවිද්‍යාලයට ආවට පස්සේ අපි ඔයාලගේ විශ්වවිද්‍යාල හඳුන්වපත් දෙනවා. ඒතකොට වැඩිදුරටත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ යම් දැනුවත් වීමක් ඔයාලට මේ සම්බන්ධව තියෙනවා. මම නිලාංශයට ආපහු හෑන්ඩ් ඕවර් කරන්නම්. සර් ඔයාලගේ මේ දැන් එවලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙවි. හැම එකටම බැරි වෙයි. නමුත් පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් උත්තර දෙවි. ඉතින් ඔයාලට සුබ පතනවා ඔයාලගේ ඇකඩමික් වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි. right ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා බලමු කැන්ටින් වල කෑම වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කවුද දැනුවත් කරන්න ඕනේ එළිම ඔයගලන්ට කැන්ටින් එකේ කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍ය සේවා අංශය මගින් තමයි කැන්ටින් පිළිබඳව මාව ඇහෙනව නේද yes sir ශිෂ්‍ය සේවා අංශයෙන් තමයි කැන්ටින් පාලනය වෙන්නේ ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් 045යි 22යි 800යි 19 මම දාන්නම් chat එකට නම්බර් එකට කතා කරලා කැන්ටින් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න මේක තමයි ඔයගලන්ට ආපු ලෙටර්ස් වල ඊමේල් වල තියෙන ශිෂ්‍ය සේවාවේ අංකය මම මෙතන කියන්නම් 045යි 22යි 800යි 19 අංකයට කතා කරලා ඔයගලන්ට එහෙම කම්ප්ලේන්ට් දාන්න පුළුවන් මම දැන් chat එකට දැම්මා ඒක සටහන් කරගන්න right රැක් කරන වෙලාවලට ලිඛිතව දෙන්න විදිහක් නැහැ කියනවා මේ ශනිකවම අපිට ලිඛිතව ඕනි නැහැ ඒ සිදුවීමෙන් ඔයා ඒ වෙලාවේ කොහොම හරි මග අරින්න ඕනේ මග ඇරලා ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන් ලොකුම දෙයක් තමයි සාක්ෂි එකතු කරගන්න එක දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා ඒ වෙලාවෙම ලිඛිතව දෙන්න බෑ එතකොට කොහොමද අපි මේකෙන් බේරෙන්නේ මුලින් කියලා දෙන්න කියලා ඒකෙන් බේරෙන ක්‍රමය තමයි අතරම ඔයගොල්ලෝ නීතිය ගැන දන්නවා කියන එක සහ ඔයගොල්ලෝ පැමිණිලි කරනවා කියන එක එතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ විරුද්ධ වෙන්න ඔයගලන්ට අදාළ ඔයගොල්ලෝ අකමැති දෙයක් කරන්න ලෑස්ති වුණොත් ඒකට විරුද්ධ වෙලා තනියෙන් බැයි නම් ඔයගොල්ලෝ කණ්ඩායමක් හැදෙන්න ගැටුම් ඇති කරගන්න එපා කිසිම වෙලාවක ගහගන්න යන්න බෑ කිසිම වෙලාවක කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ එහෙම ගැටුම් ඇති කරගන්නවා නම් ඕන තරම් ශිෂ්‍යෝ 9000ක් ඉන්නවා නිතරම මේකේ ඇතුලේ ගැටුම් තියෙයි එහෙම නෑ ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ එහෙම නෑ සාකච්ඡාවෙන් විසඳ ගන්නවා හැබැයි මෙච්චර කාලයක් තිබුණේ සීනියර්ස්ලා බලහත්කාරයෙන් ජූනියර්ස්ලා බලපෑමෙන් තියා හිටපු එක. නමුත් ඔයගලන්ට පුළුවන් තර්කානුකූලව ඒගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න. කතා කරලා ඒ අවස්ථාවෙන් මිදෙන්න. ඊට අමතරව ඒ වෙලාවෙම ඔයගලන්ට පුළුවන් දුරකථන ඇමතුමක් හරි එහෙම නැත්නම් WhatsApp message එකක් හරි එහෙම නැත්නම් රහසෙන් ඒගොල්ලන් නොදන්න හරි කෝල් එකක් ගන්න ඔයගලගේ සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ට නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර් කෙනෙකුට ඕනෑම ෆැකල්ටි ඕනෑම ලෙක්චර් කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රොක්ටර්ට ඩීන්ට ඕන කෙනෙකුට කෝල් එකක් කරන් කියන්න පුළුවන් මට මෙන්න මෙතන මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා කියලා. එහෙම කිව්වට පස්සේ ඒක ඒ වෙලාවේ ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේන් ගේට් එකට කතා කරන්න පුළුවන්. මේන් ගේට් එකේ නම්බර් එකත් මම ඔයගලන්ගේ chat එකට දාන්නම්. මේන් ගේට් එකේ නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයගලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක් වෙනවා. ඒකට මැදිහත් වෙන්න කියලා. right මම මේන් ගේට් එකේ නම්බර් එක දාන්නම්. මැදිහත් වෙන්න කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැබැයි
එතනින් එහාට තමයි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කාර්යය එකයි 829 මේන් ගේට් එක. right මම ඔය දාලා දින chat එකෙන් ඔයගොල්ලෝ සේව් කරගන්න. මම ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකක් තියෙනවා. ඒකටත් මම මේ document details එක දාන්න. අර enrollment group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකට ඔයගොල්ලන්ගේ message දාන්නම්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඔය ඕනෑම පාර්ශවයක් දැනුවත් කළා ඔයගොල්ලන්ට එතනින් නිදහස් වෙලා මුලින්ම එළියට එන එක තමයි තියෙන්නේ. එළියට එන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන ඒ කියන්නේ නවකවාදයේ වළක්වා ගන්න විශාල රුකුලක් වෙච්ච දෙයක් තමයි මේ තාක්ෂණික දියුණුව. ඒ තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කෙලිම කරන්න පුළුවන්. එහෙම බලපෑම් කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ව ටක් ගාලා මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන වීඩියෝ කරන්න පටන් ගන්නවා. ගොඩාක් ඒක කරා. ඔයගොල්ලන්ගේ සීනියර් බැච් එක ගොඩාක් කරා. වීඩියෝ කරන්න පටන් ගන්න හදනකොටම ඇත්තට මෙතනින් ඒගොල්ලෝ අයින් වෙලා යනවා. මොකද සාක්ෂියක් එක්ක ඒ වගේ වැඩක් කරනකොට කරනවට ඒගොල්ලෝ බයයි. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම බෝයිස්ලට කියන්න ඕන හොස්ටල් වලදී ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් තියලා මොන හරි මීටින් වලට එන්න කියනවා නම් නොගෙහින් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට අයිතිය තියෙනවා. කවුරු හරි වෙන සීනියර්ස්ලාගේ හොස්ටල්ස් වලට ඔයගොල්ලන්ට සෙකන්ඩ් ඉයර් යනකම් යන්න කොහොමත් අහනම්. එහෙම ගිහිල්ලා අහු වුණොත් බලෙන් අරන් ගියත් ඔයගොල්ලෝ වැඩිකාරයෙක් වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට අවස්ථාව දීලා තියෙන ඕන තරම් සබ් බෝන්ඩ් ඉන්ෆෝම් කරන්න පුළුවන් අපිව බලහත්කාරයෙන් ගෙනියනවා කියන. එහෙම බලහත්කාරයෙන් ගෙනියන්න ඒගොල්ලෝ අතින් අල්ලලා ඇදගෙන යන්න බෑ. එහෙම නැත්තම් උස්සගෙන යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ඇඳගෙන යන්න ඕනේ. එහෙම නොගෙහින් හිටියාම එතනින් එහාට වෙන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න අපි ඉන්නවා. හැබැයි හොස්ටල් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහේ හරි අපි නොදන්න රූම් එකක් අස්සේ ඔයගොල්ලෝ දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට හැරස්මන්ට් කරොත් අපිට හොයන්න බෑ. ඔයගොල්ලන්ට ෆෝන් තියලා ඉන්න කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වෙලාවේ කෝල් කරන්න විදියකුත් නැහැ. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට බෝයිස්ලාට සිංහරාජ හොස්ටල් එකට එන්න කියලා පණිවිඩ හම්බුනොත් ෆෝන් තියලා එන්න කියලා කියයි. එහෙම වුණොත් ඒක ලොකු අවදානමක්. කියන්න එපා. ගිහිල්ලා එතන මොන හරි නවකවාදයකට ලක් වුණොත් ඕගොල්ලොම තමයි වැරදිකාරයෝ වෙන්නේ. මොකද අනුන්ගේ හොස්ටල් එකකට අනවසරයෙන් ඇතුල් වීම. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ සබ්බෝඩ්නලාට පුළුවන් දඬුවම් දෙන්න ඕගොල්ලන්ට විරුද්ධව. right ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ රැගින් සම්බන්ධව අර අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ මම හිතන්නේ පිළිතුරු හම්බුණා කියලා. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි උපක්‍රමයකින් එතනින් ගැලවෙලා ඊට පස්සේ එතෙන්දි සාක්ෂි ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන. කවුද ඔයගොල්ලන්ට හැරස්මන්ට් කරේ කියන එක එතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට ලිඛිතව පැමිණිලි දෙන්න පුළුවන්. ලිඛිත පැමිණිලි දුන්නාට පස්සේ වෙන දේ තමයි ලිඛිතව පැමිණිල්ල දෙන්නේ කවුද කියන එක අපිට සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒක රහසිගතයි. කවුද පැමිණිලි කරන්නේ? පැමිණිලි කාර්යය කවුද කියන එක විශ්වවිද්‍යාලයට ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඔබ ලියුමක් ලියනවා නම් මේ ලියුම ලියන්නේ මේ අහවලා මම මෙන්න මේ APE අංකය දරන මම 21යි APE අංකය දාලා මේ මම තමයි මේ පැමිණිල්ල කරන්න කියන එක. ඒක පූර්ණ විශ්වාසය ඇතුව කරන්න. මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේ කිසිම වෙලාවක ඔයා පැමිණිල්ලක් දැම්මේ කියලා පැමිණිලිකාර විත්තිකාර පාර්ශවයට කවදාකවත් කියන්නේ නැහැ. ඒ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරන එක විශ්වවිද්‍යාලයේ වගකීමක්. ඔබ ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ල දාපු කෙනාම කියන වැරෙන්න වෙන කිසිම විදියකට යන්න විදියක් නැහැ. මෙච්චර කාලයකට එහෙම ගිහිල්ලා නැහැ. එහෙම යන්නේ නැහැ. එහෙම යනවා නම් ඒක විශ්වවිද්‍යාලය කරන වැරද්දක්. එහෙම යන්නේ නැහැ. එහෙම ඒ පැමිණිල්ල හම්බුනාට පස්සේ ඊගාව ප්‍රොසෙස් එක තමයි අපි උපකුලපතිතුමාට යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහේ පැමිණිල්ලක් තියෙනවා සර්. මේකට ලිඛිත යෝජනා කරනවා. මේකට අදාළ කමිටි එකක් පත් කරලා ඉන්ක්වයරි එකක් කරන්න කියලා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ මුලින් ඉඳන් ආය අහනවා. කමිටි එක පත් වෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ ආචාර්යවරුමයි. කමිටි එක පත් වෙලා මේ ප්‍රොසෙස් එක උපකුලපතිතුමාගේ අනුදැනුම යටතේ ඒ උපකුලපතිතුමා හරහා සිද්ධ වෙනවා. එහෙම සිද්ධ කරලා ඉවර වෙලා විශ්වවිද්‍යාලයේ පාලක සභාව හරහා විශ්වවිද්‍යාල පාලක සභාව කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලය සම්බන්ධව තීරණ ගන්න ලොකුම බොඩි එක. ඒකේ විශාල නිලධාරීන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඩීන්ලා, වයිස් චාන්සලර්ස්ලා, ඊට පස්සේ බාහිරින් පැමිණෙන පිරිස්, විශ්වවිද්‍යාලයට බලපෑම් කරන බාහිර පුද්ගලයෝ පිරිසක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි පාලක සභාව තියෙන්නේ. මේ පාලක සභාවෙන් තමයි දඬුවම් තීරණය කරන්නේ. ඔබ දීපු පැමිණිල්ලට අනුව උපකුලපතිතුමා පත් කරන ලද කමිටියකින් දෙන ඩිසිෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පාලක සභාව හරහා. ඔක තමයි process එක. මම කලින් කතාවේදී කිව්වේ නෑ මේ ප්‍රශ්නෙටම උත්තරයක් විදිහට මම ඒක කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා. right ඊට පස්සේ contact number එක හරි contact number එක මම දැන් මෙතන type කරන්නම් 071 93 86 889. මම නිලාන් ජයතිලක. තීක්ෂණ දිසානායක සර්ගේ නම්බර් එකත් මම මෙතන දාන්නම්. මේ නම්බර්ස් දෙකෙන්ම අපි WhatsApp ඉන්නවා. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp වලින් සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. අනිත් එක තමයි විශේෂම කාරණාව ඕනෑම වෙලාවක විශේෂම බොයිස්ලට කතා කරන්න පුළුවන්. ගර්ල්ස්ලා ගොඩක් ඇත්තටම රැයට කතා කරන්නේ නැහැ. මම දන්නවා ඒක කරන්න එපා. අපි රැයට මෙසේජ් එකක් දැම්මට කමන්නේ කෝල්ස් ගන්න පෙළඹෙන්න එපා. මොකද
අපි විනය නිලධාරීන් විදියට අපි කරන හැම කටයුත්තක් පිළිබඳව අපි වග කියනවා. අපි කරන වැඩ පිළිබඳව ඒවායේ වැරදි හොයන්න ගොඩාක් කට්ටිය බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක නිසා අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරන්න බලාගෙන ඉන්න නිසා ගර්ල්ස් සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවලදී ගොඩාක් දුරට අපිට පුළුවන් තරම් දවල් කාලේදී කතා කරන්න මැසේජ් දැම්මට කමන්නේ. මොකද මම සහ තීක්ෂණ දිසානායක සර් කියන්නේ දූලා දෙන්නෙක් ඉන්න තාත්තලා දෙන්නෙක්. අපි හොඳ පෞල් ජීවිත ගත කරනවා. මගේ වයිෆ් මෙහි ලෙක්චරර් කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕනෑම ගර්ල් කෙනෙකුට, බෝයි කෙනෙකුට, බෝයිස්ලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගර්ල්ස්ලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. සමහර ගර්ල්ස්ලා හිටියා ඒගොල්ලන්ට වෙන සමහරු මෙතන කතා කරන්න බැරි ප්‍රශ්න වෙච්ච ගර්ල්ස් අපිත් එක්ක පර්සනලි කතා කරලා ඒවා විසඳගෙන තියෙන අවස්ථා දිනවා. අපි අදාළ සුදුසුම ආචාර්යවරියට සම්බන්ධ කරලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අය. ඉතින් එහෙම කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා බය නැතුව සම්බන්ධ වෙන්න තීක්ෂණ දිසානායක සර්ගේ නම්බර එකත් මම දාන්නම්. විවිධ කටකතා හැදෙන්න අපිට හදනවා. කියන්නේ ශිෂ්‍යයාවොන්ම ફોකස් කරලා හදන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි දෙන්නව ફોකස් කරලා විවිධ කටකතා හදනවා. මේ විවිධ කණ්ඩායම් ඉන්නවන අවබෝධය පවත්වාගෙන යන්න කැමති කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අපිට කතා හදනවා. ඉතින් අපි අවංකව මේ කාර්යය කරන නිසා ඒවට බය නැහැ. සාක්ෂි ඇතුව ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ඕනෑම වරදක් තියෙනවා නම් ඒ වරද පිළිගන්න අපි ලෑස්ති. හැබැයි අපිට ඕන වෙලාවක ළමයි එක්ක කරන සංවාද නීත්‍යානුකූල ඕනෑම බොඩි එකකදී මේවා පෙන්වන්න පුළුවන් මට්ටමක අපි පවත්වාගෙන යනවා. රයිට් නම්බර එක පේන්නේ නැහැ කියනවා. මම WhatsApp group එකේ නම්බර එක දාන්නම්. ඊට පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකකට යමු. මේක ඉක්මනට ඉවර කරන්න ඕන. දැන් 11ට ළඟයි. රයිට්. කැම්පස් එකට ගන්නේ කවද්ද කියලා අපෙන් අහන්න එපා. ඇත්තටම ඒක ගන්නේ ෆැකල්ටි එක. ෆැකල්ටි එකෙන් ඕගොල්ලන්ට ෆැකල්ටි එකේ ඔෆිෂියලි ඉන්ෆර්මේෂන් එන ඊමේල් එකක් ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොට අඳුරගෙන ඇති. එහෙම නැත්නම් WhatsApp group එකක් group department wifi වෙනකොට හදාගෙනත් ඇති. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට වෙනම ක්‍රමයකින් පණිවිඩ එන්න විදියක් නැහැ. ෆැකල්ටි එකෙන් තමයි ඉන්ෆෝම් කරන්නේ යුනිවර්සිටි එක පටන් ගන්න දවස. ඇකඩමික් ඕගොල්ලන්ට ඔන්ලයින් පටන් ගන්න ඇති. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට නෑ තාම නැහැ. ඇකඩමික් පටන් ගත්තාම ෆැකල්ටි එකෙන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරයි. ස්පෝර්ට්ස් වලට එක ස්පෝර්ට්ස් වලට ගෲප් හදාගෙන ඩීටේල්ස් දෙන්න තියනවද කියලා අහනවා. ඒක ෆිසිකල් එඩියුකේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් මම අහලා දැනගන්න ඕනේ. අතන මේක ඔෆිෂියලි වෙන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මම දන්න විදිහට ඔය ගොඩක් ස්පෝර්ට් ගෲප් වල ඉන්න ළමයි, ස්පෝර්ට් ටීම් වල ඉන්න ළමයි, ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉන්න, කරාටි ටීම් එකේ ඉන්න, රගර් ටීම් එකේ ඉන්න ගොඩාක් ළමයි මොකද සම්බන්ධව වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ක්‍රීඩාවක් කරගෙන ඇකඩමික් කටයුතු කරගෙන ඉන්න. ඒක නිසා ඒවට සම්බන්ධ වුණාට ගැටලුවක් නැහැ. ගොඩාක් ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න එපා. දීලා ඊට පස්සේ ඔබ හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ බැජ් එකට එන්න පණිවිඩය දෙන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි අවුරුදු කීපයක ඉඳන් අපි concept එකක් කරගෙන යනවා. ශිෂ්‍ය කිසිම කණ්ඩායමක බැජ් රෙෆ් කෙනෙක් රෙෆී කෙනෙක් පත් කරගන්න එපා කියන එක. එහෙම පත් කරගත්තොත් ඒ රෙෆ් හා රෙෆී හරහා තමයි සියලුම නවකදයට සම්බන්ධ පණිවිඩ ඕගොල්ලන්ට එවන්නේ. ඒක නිසා රෙෆ් කෙනෙක් රෙෆී කෙනෙක් පත් කරගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ ඔෆිෂියලි තියෙන groups හරහා විතරක් තොරතුරු ෂෙයා කරගන්න. එහෙම රෙෆ් කෙනෙක් රෙෆී කෙනෙක් විදිහට කෙනෙක් පත් වෙනවා නම් එයාට දැඩි අවධානමක් තියෙනවා. එයා තමයි නවකවාදයට ශිෂ්‍යෝ තම කණ්ඩායම යොමු කරන ප්‍රධාන වැරදිකාරයා වෙන්නේ. ගොඩක් අවුරුදු වල ඒක වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා එහෙම නොවි වැරදිකාරයෙක් නොවි හොඳ පණිවිඩ විතරක් බැජ් එකට දෙන්න පුළුවන් විදිහේ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙන නායකයෙක් පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ෆස්ට් එකේදී පත් වුණාට කමන්නේ. මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අතර ඔයගොල්ලෝගේ සාකච්ඡාවෙන් ඔයගොල්ලොන්ට කණ්ඩායම් නායකයෙක් විදිහට පත් කරන කවුරු හරි එහෙම තියාගන්න එකේ අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි නීත්‍යානුකූල නැහැ. ඒ ශිෂ්‍යයාට ශිෂ්‍යාවට රෙෆ්ට රෙෆීට විශේෂ වගකීමක් එනවා. විශේෂ වැරදිකාරයෝ වෙනවා. තමන් සීනියර්ස්ලට ඕන විදිහට බැච් එකේ අනිත් අයට පණිවිඩ දෙන්න ගත්තොත්. ඒක නිසා එහෙම වෙනවනම් කල්පනාකාරීව ඒ දේ කරගන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. බලංගොඩ අයට හොස්ටල් පහසුකම් දෙනවද කියලා අහනවා. බලංගොඩ අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ දුරත් එක්ක හොස්ටල් ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න. එතකොට දුර එක්ක තමයි තීරණය කරන්නේ ශිෂ්‍ය සේවා අංශය. සෝරි chat එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. මම හිතන්නේ මම එක්කෙනෙකුට සිලෙක්ට් වෙලා ගන්න යවන්න. right ෆෝන් නම්බර් එක මම ආයෙ දාන්නම්. මම මේ විස්තර ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ට WhatsApp එකේ දාන්නම් සෙෂන් එක ඉවර වෙලා. එතකොට ගන්න. ප්‍රශ්න අහනවා ගොඩක් අය. .
ඕකේ මේන් ගේට් එකේ නම්බර් එකෙන් පෙන්නනලු මම එක්කෙනෙකුට සිලෙක්ට් කරලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ආයෙ ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp group එකට දාන්නම්. බලංගොඩ ඔයගේ ප්‍රශ්නේ හරි. අපි රැග් වලට විරුද්ධ වුණොත් සීනියර් අය අපිට පොදු වැඩවලට එන්න දෙන්නේ නැති වෙයිද? ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. පොදු වැඩවලට එන්න දෙන්නේ නැති වෙයිද කියන එක එහෙම බෑ. ඒගොල්ලෝ හැමදාම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ ෆස්ට් ඉයර් එකේ ෆස්ට් සෙමෙස්ටර් එකේ සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එකේ ෆස්ට් ඉයර් එකේම ඕගොල්ලෝ අඳුරගෙන සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉඳන් ඕගොල්ලෝගේ පොදු වැඩ හදාගන්න. ඒක නිසා ඔය කොන් කරනවා. ඊට පස්සේ බැච් ෆොටෝ එකට ගන්නෙ නැහැ. ට්‍රිප් එක යන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ නිකන් මේ ගැන අපි කියන්නේ නිකන් බොළඳ තර්ක තියෙනවා. ඒවට බයේ සමහරු බලත්කා ඒවා කරන්න එකක් නැහැ කියලා බයේ සමහරු රැග්ගෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා. එහෙම එකක් නැහැ. ෆස්ට් ඉයර් එකේදීම ඕගොල්ලෝ අතර එකඟතාවයක් හදාගන්න අපි බැච් එක විදිහට මෙහෙමයි ඉන්නේ කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම අර කලින් කියපු ෆැකල්ටි වල එහෙමයි. අපි බැච් එක විදිහට මෙහෙමයි. ඒකට අපි තමයි අපේ බැච් එකේ පොදු වැඩ කලා වැඩ ක්‍රීඩා වැඩ කරන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලොන්ට එකතු වෙලා ඕනෑම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අවශ්‍ය අවසර ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ක්‍රීඩා වැඩක් කරනවා නම් ෆිසිකල් එඩියුකේෂන් සෙක්ටර් එකේ රෝහණ සර් ඉන්නවා. සර් එක්ක කතා කරලා ඕගොල්ලන්ට ස්පෝර්ට් එකක් මේ ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කලා කවය තියෙනවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඒකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ වැඩ ටික කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික කරන්න සීනියර්ස්ලාගෙන් අවසර ගන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ටත් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට නීති අනුකූල අවසරය හැම එකටම තියෙනවා. ඒක නිසා පොදු වැඩ ඕගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එක ඇතුලේ පොදු වැඩක් ඕගොල්ලෝ ඕගනයිස් කරගන්න. ඒකට කවුරු හරි බාධා කරනවා. අපි කියමු ඕගොල්ලෝ ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ වොලිබෝල් ටූර්නමන්ට් එකක් ඕගනයිස් කරනවා ඩිපාර්ට්මන්ට් එක. ඒකට සීනියර්ස්ලා විරුද්ධ වෙනවා. සීනියර්ස්ලා විරුද්ධ වෙලා ඕගොල්ලන්ට බාධා කරන්න එනවනම් ඒ බාධාව අපිට දැනුවත් කරන්න. එතකොට අපිට අවිල්ල දෙන්න මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කවුරු හරි බාධා කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව අපි නීත්‍යානුකූලව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒක නිසා තමන්ගේ බැච් එකට පොදු වැඩ තමන් සැලසුම් කරගන්න. අනිත් පොදු වැඩ වලට ලීඩ් කරන්න ඕගොල්ලන්ට කාලයක් එනවා. සෙකන්ඩ් ඉයර් ගියාට පස්සේ වෙන තර්ඩ් ඉයර් දැන් ඔය ඉන්න සීනියර්ස්ලා තර්ඩ් ඉයර් ගියාට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ ඇකඩමික් වැඩවලට ඒගොල්ලෝ කාලය යොමු කරනවා. ඒක ස්වභාවිකවම වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලෝ තමයි පොදු වැඩ තීරණය කරන්නේ. එතකොට මේ පොදු වැඩවල ඕගොල්ලෝ පොදු වැඩ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕන. එහෙම නැතු සීනියර්ස්ලාට උමනාවට නෙමෙයි. පොදු වැඩ වලට ගන්න. ඊට පස්සේ බැච් එකේ අනිත් වැඩ වලට ගන්න. බැච් එකකින් හලනවා, කොන් කරනවා. එහෙම නැහැ. කොන් වෙන තරමට තමන්ගේ ඇකඩමික් කටයුතු ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. සමහරු ඉන්නවා එහෙම කැමති අය. ඉතින් එහෙම කැමති අයට ඒ අවස්ථාව දෙන්න. කොන් වෙන්න අකමැති, රැග් වෙන්න ඕනේ කැමති අය ඉන්නවනම් එහෙම කියලා රැග් වෙන්න බලහත්කාරයෙන් රැග් වෙලා අහුනොත් ඒත් නෛතිකව වැරදි කාර්ය වෙනවා ඕගොල්ලෝ. ඒ කියන්නේ නවකවාදයේ ලබා දීම සහ බලහත්කාරයෙන් නවකවාදයට ලක්වීම වරදක් නවකවාද පනතේ හැටියට. සීනියර්ට කියන්න බෑද අපිව රැග් කරන්න එපා කියලා. එහෙම වුණොත් දැඩි දඬුවම් දෙනවා කියලා කියන්න බෑද? එහෙම කියලා තියෙන්නේ. මේ ඕගොල්ලන්ට කියන වගේම ඒගොල්ලන්ටත් අපි මේ සෙෂන් එක කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳ ආකාරවම දැනුවත්ව තමයි නීතිය පිළිබඳව මේ හැම වැඩක්ම කරන්නේ. එතකොට නීතියට අහු වෙන්නේ නැතුව ඒගොල්ලෝ කරන්න උත්සාහ කරනවා. අහු වෙන අවස්ථාවලදී දඬුවම් හම්බ වෙනවා. හැබැයි නීතියට අහු කරලා දීලා මේක නවකවාදයේ ඕගොල්ලන්ගේ අවුරුද්දෙන් නතර කරන්න. ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් එකේ නවකවාදයේ නතර මේ අවුරුද්දෙන් නතර කරන්න. දැඩි වෙහසක් ගන්න පුළුවන්, දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ටම තමයි. ඒකට අපිට සහයෝගය දක්වන්න ලියෝන් සර්ලා ඒකට කැප වෙලා ඉන්නවා, කපිල සර්ලා කැප වෙලා ඉන්නවා, ඩීන් සර් ඒකට කැප වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒක කරා. එතකොට මේක ඊගාව අවුරුද්දෙන් කොහොමත් ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ගෙන් දැන් කොහොමත් ඉවරයි කියලා තමයි අපි හිතාගන්නේ. හරි. යුනිවර්සිටි ගේම්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැයිද කියලා අහලා තියෙනවා. පුළුවන්. යුනිවර්සිටි ගේම්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ ඔරියන්ටේෂන් එක ඇතුළේම ඕගොල්ලන්ට ස්පෝර්ට්ස් සෙන්ටර් එකකින් සෙෂන් එකක් සංවිධානය වෙයි. එහෙම නැත්නම් මම මේ මැඩම්ට පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්නම් ඒක සම්බන්ධ කරන්න කියලා. එතකොට පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට ඒ ගේම්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඔෆිෂියලි දැනගන්න. ඇත්තටම ගේම්ස් වලට සම්බන්ධ වෙන ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් නායකයොත් ඒකට දැඩි කැපවීමක් කරනවා. ඒක අපි කොයිලාවත් ක්‍රිටිසයිස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ශිෂ්‍යයෝ අතරම ඉන්න කණ්ඩායම් නායක ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ක්‍රිකට් කැප්ටන්, වොලිබෝල් ටීම් එකේ වොලිබෝල් කැප්ටන්, අලුතෙන් එන බැච් වල ළමයි එකතු කරගන්න උත්සාහයක් දරනවා. ඒගොල්ලෝ නවකවාදයට සම්බන්ධ කරගන්න උත්සාහයක් තියෙනවනේ ඒක විශේෂයෙන් අපිට සඳහන් අපිට කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අපි ඒගොල්ලෝ ළමයිව සම්බන්ධ කරගන්න එකට අපි විවේචනය කරන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ බැච් එකේ සෙල්ලම් කරන දක්ෂ අය ආසයි ඉන්නවනේ ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. සීනියර් අයියලත් එක්ක අක්කලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ කණ්ඩායම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න. එතන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒ මුවාවෙන් මෙහෙට ආවට පස්සේ මෙහෙ රැක් කරනවනේ. ඒක නීති විරෝධී. එතකොට ඕගොල්ලන්ව සම්බන්ධ කරගත්ත කෙනාගේ ඉඳන් ඒකට වැරදි. ඒක නිසා සම්බන්ධ කරගන්න එක කවුද? ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් දෙමව්පියන්ගේ ඉඳන් කියලා කරලා තියන්න. මෙන්න මේ අයියා තමයි මට එන්න කිව්වේ. මම මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට කැම්පස් එකට යනවා කියලා දෙමව්පියන්ට කියලා එන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන් සීනියර් ස්ටුඩන්ට් කවුන්සිලර්ස්ට කියන්න. මෙන්න මේ අයියා මට කතා කරා මම එනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට කතා කරලා කියන්න. මෙන්න මේ අයියා තමයි කැප්ටන් කියලා කියන්නේ. එයා මේ දවසේ එන්න කියනවා ප්‍රැක්ටිස් වලට.
මේ මම එනවා ඕකේද කියලා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් රෝහන් සර්ගේ contact number එක මම ඔයගලන්ට WhatsApp group එකේ ඔක ටික ඔක්කොම දාන්නම්. මම මේ මට පේනවා මේක දැන් මම සාමාන්‍ය message එකක් ආවට පස්සේ direct reply වෙන්නේ අන්තිමට ආපු message එකේ එක්කෙනාට. ඒක නිසා මම ඒක හදා ඉන්න මෙතන කාලය ගන්න නැහැ. වෙලාව ගොඩාක් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා මම ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන තොරතුරු ටික ඔක්කොම WhatsApp group එකට දාන්නම්. ඒකෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ මම කියපු කාරණාව පැහැදිලි. ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කවුරු හරි කතා කරනවා නම් ස්පොට් එකේ කෙනෙක් එයා කන්ෆර්ම් කරගන්න අපිට කතා කරලා මෙයා ඕකේද කියලා. රැක් කරන වෙලාවකදී ඒකට විරුද්ධ වුණොත් වෙන තැනකදී අල්ලලා තනියෙන් රැක් කරයිද කියලා අහනවා. ඔව් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. බෑ නෑ කියන්නේ නෑ මම. එහෙම රැක් කරන්න පුළුවන් අල්ලගෙන. ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ confidence තියාගෙන බය නැතුව ඒ සිටුේෂන් එකට මුහුණ දෙන්න බය වෙලා ඇඬිලා අඬාගෙන ඒගොල්ලන්ට යටත් වෙනවා කියලා පෙවුනොත් අනිවාර්යෙන් දිගින් දිගටම රැක් කරනවා. ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ නීතිය දන්නවා. දැන් නීතිය දන්නවනේ. දැන් අපි කියලා දුන්නා. පැය දෙකක් තිස්සේ අපි මේ කියලා දුන්නා කොහොමද ඇසිරෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ දන්න ක්‍රමවේදය ෆලෝ කරන්න. එතකොට කෙලින්ම ෆෝන් එක අතට අරගෙන වීඩියෝ කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒක නතර වෙනවා. නතර වුණාට පස්සේ එතනින් එහාට පුළුවන් ඔයගලන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට යනවද නැද්ද කියලා තීරණය ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ මේ රැක් කරන්න ආපු කට්ටිය ඊට පස්සේ ඔයාගේ පස්සෙන් එනවා ඒකට සමාව ඉල්ලන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා හම්බ වෙන දඬුවම. ශිෂ්‍යභාවය අහෝසි වෙනවා. අවුරුදු 2කට 3කට විභාග ලියන්න බැරි වෙනවා. තමන්ගේ බැජ් එකත් එක්ක අවුට් වෙන්න බැරි වෙනවා. ඊට පස්සේ පර්සනල් ෆයිල් එකට ලෙටර් එකක් යනවා. දඬුවමක් හම්බුණා කියලා. එතකොට රජයේ රස්සාවකට යද්දී වුණත් ඒක බලපාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කාරණා ගොඩක් ඒගොල්ලෝ දන්න නිසා දැන් ඕගොල්ලන්ටත් කියලා දීලා තියෙන එක දන්න නිසා ඒගොල්ලෝ ඔයා නීති අනුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න හදනවා කියලා දැනෙනකොටම අයින් වෙනවා. ඔන්ලයින් සෙෂන් වල ඇටෙන්ඩන්ට් මාක් කරනවද කියලා අහනවා. ඒක කරනවා මම දන්න විදිහට. හැබැයි මම ඒකට උත්තර දෙන්න දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක ෆැකල්ටි එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්නේ. රයිට් මම හිතන්නේ මම මෙතන තියෙන ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් තියෙනවද නැහැ? මම ඒක පැහැදිලිවම කිව්වා. ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් නැහැ. අපේ සංස්කෘතියට සම්ප්‍රදායට ගැලපෙන ඕනෑම අඳුමක් අඳින්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය විශ්වවිද්‍යාල තුලේ ෂෝට් අඳින්නේ නැහැ. සම්ප්‍රදායක් විදිහට. නීතියක් නෙමෙයි. ෂෝට් අඳින්නේ නැහැ. අපිත් ගරු කරන නීතියක් විදිහට ඒක කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. ෂෝට් අඳින්න නැතුව ෂෝට් පිටින් විශ්වවිද්‍යාලට එන්නේ නැහැ. ඒ ඇරෙන්න ඕනෑම අඳුමක් විශ්වවිද්‍යාලය අඳින්න පුළුවන්. මම දැකලා දිනවා ඔය උත්සව අවස්ථාවලදී සරන් ඇඳගෙන යන ළමයි. සාරි ඇඳගෙන යන, චීත් ඇඳගෙන යන ළමයි ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් එකට නෙමෙයි. එහෙම නීතියක් නැහැ. ඕනම එකක් අඳින්න පුළුවන්. අපේ සංස්කෘතිය සම්ප්‍රදායට ගැලපෙන ඕනෑම විලාසිතාවක් කරන්න පුළුවන්. මම සෙෂන් එකේ මුලම කිව්වා. ඒක නිසා ඩ්‍රෙස් කෝඩ් කවුරු හරි ඩ්‍රෙස් කෝඩ් එකක් නොමිනේට් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක අඳගෙන යමු කියලා එන්න කියලා නියම කරනවා නම් ඒ නියම කරන කෙනා කවුද කියන එක අපිට කියන්න. එතකොට එයා ඒ කරන්නේ වැරද්දක්. රයිට්? ඒකට දඬුවම් තියෙනවා. මේක කරන ගමන් තව ඩිග්‍රියක් කරනවා කියලා කියනවා. ඒක ඇත්තටම ඒක ගැන අවබෝධයක් මට නැහැ. ඒක අහන්න ඕන ඔයා ශිෂ්‍ය සේවා අංශයෙන්. මම අර ශිෂ්‍ය සේවා අංශයේ නම්බර එක දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඒකට කතා කරලා තමයි අහන්න තියෙන්නේ. රයිට්? මම හිතන්නේ මම ඔක්කොම ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. තව කවුරු හරි කතා කරන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මයික් ඔන් කරලා කතා කරන්න පොඩි අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් තව අහන්නත් පුළුවන්. තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත අපි සෙෂන් එක ඉවර කරමු. මම මේ විනාඩිය දෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කතා කරන්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. විවේචනයක් තියෙනවා නම් විවේචනය කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි කියපු ඕනෑම කාරණාවක් සම්බන්ධව අපි වග කියනවා. ඒක නීත්‍යානුකූලව කරන මේ නීත්‍ය දැනුවත් කිරීම නීත්‍යානුකූලව කරන දැනුවත් කිරීම. මෙතන නීති විරෝධී දෙයක් අපි කිව්වා නම් ඒක ගන්න සූදානම්. හැබැයි මෙතනින් එහාට අපි කරපු මෙතන ඉඳන් අපි කරු මේ හැම කාරණාවක් නිවැරදි කියලා අපි තහවුරු කරනවා. ඒක නිසා කවුරු හරි කතා කරනවා නම් කතා කරන අවස්ථාව දෙනවා. නැත්නම් මේ සෙෂන් එක අපිට ඉවර කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ රෙකෝඩින්ග්ස් දෙන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඒක ඇත්තටම මම නෙමෙයි රෙකෝඩ්ස් කරන්නේ ෆැකල්ටි එකේ. ඕනි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉල්ල ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම දන්නේ නැහැ මේක ෂෙයා කරයිද කියලා. right? ජිම් එක හැමෝටම යූස් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඒක කියන්න බැරි වෙච්ච එකක්. හොඳයි අන්තිමට හරි අහපු ප්‍රශ්නේ. ජිම් එක, පූල් එක, ලයිබ්‍රරි එක, ග්‍රවුන්ඩ් එක, ස්පෝර්ට්ස් සෙන්ටර් එක, මියුසික් සෙන්ටර් එක. ඒ හැම සෙක්ෂන් එකක්ම හැමෝටම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් විදියට ලියාපදිංචි වෙච්ච ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කවුරු හරි ඒකට තහනමක් දානවනම් ඒක තමයි අපි ඉන්නේ. අපිට කතා කරන්න. මෙන්න මෙයා අපිට ජිම් එකට එන්න එපා කියනවා. කවුද එන්න එපා කියන්නේ? ඒ එපා කියන කෙනාට විරුද්ධව අපි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් දෙනවා. එහෙම ජිම් එකේදී ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් එකේම අයියා කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වුණා. තාම මම හිතන්නේ එයා විශ්වවිද්‍යාලයට ගත්තේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයෙන් එළියෙන්. ඒ කියන්නේ ෆස්ට් ඉයර් ළමයි ජිම් එකට ඇවිල්ලා එයාට ප්‍රශ්නයක් දාලා එයා අපිට කම්ප්ලේන්ට් කරා.
ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් එකේ කෙනෙක් සීනියර් කෙනෙක්. එයාට විරුද්ධව කම්ප්ලේන් එකක් ගියා. අවුරුදු දෙකකට පන්ති පහක් අහනවා. තාම විශ්වවිද්‍යාලයට ආවේ නැහැ. ඒක නිසා කවුරු හරි කියනවා නම් ජිම් එකට එන්න එපා, පූල් එකට එන්න එපා, ලයිබ්‍රරියට යන්න තහනම්, කැන්ටින් එකට යන්න තහනම්, හෙළබුජුන් එකට යන්න තහනම් කියලා කවුද ඒ කියලා කියන්නේ? විශ්වවිද්‍යාලයේ භූමිය ඇතුලේ තියෙන ශිෂ්‍යයෙකුට පාවිච්චි කරන්න අයිති සියලුම සම්පත් පාවිච්චි කිරීමේ අයිතිය විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට ලියාපදිංචි වෙලා අවසන් වෙච්ච ඕගොල්ලෝ හැමෝටම තියෙනවා. right? ඒක නැති කරනවා නම් ඒක නවකෝදයක්. ජිම් එකට යන නිශ්චිත කාල සීමාවක් තියෙනවද කියලා අහනවා. ඒක ඕපන් කරන වෙලාවල් වහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒවා ඒ ටයිම් ටේබල් එක එතන ජිම් එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න ඕන. සාමාන්‍ය වීකෙන්ඩ් එකේ අඩුයි. ගොඩක් රැ වෙනකන් තියෙන්නේ නැහැ. ඔය ගොඩක් 9 විතර වෙනකන් වගේ තියෙන්නේ. දවල් කාලේ ෆුල් ඕපන් කරලා තියෙනවා හැමදාම. මම තමයි මම දන්නේ. right? හරි එහෙනම් මම හිතනවා අපි හොඳ තොරතුරු ටිකක් ෂෙයා කරගත්තා කියලා. ගර්ල්ස් වලට ජිම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගර්ල්ස් බොයිස් කියලා වෙනම එකක් නැහැ. ගර්ල්ස් වලට ජිම් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. පූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ලයිබ්‍රරි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕන එකක් ඒ ගර්ල්ස් වලට බොයිස් වලට ඕන කෙනෙකුට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා දිනවා අන්තිම මොහොතේ. එතකොට ආදරය කරන්න පටන් ගත්තොත් අපිට කපල් වලට එහෙම ඇවිදින්න පුළුවන්ද? අපෝ පුළුවන්. ඒ ඉස්කෝලයක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලය. ඔයගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ කපල් වලට කිසිම බාධාවක් නැහැ. විනයානු ඒ කියන්නේ අපේ රටේ සංස්කෘතියට සදාචාරයට අනුකූලව හැසිරෙන ඕනෑම වෙලාවකදී අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔය කියන සංස්කෘතිය සදාචාරය කඩන කරන අවස්ථාවවලදී මැදිහත් වෙන සිද්ධ වෙයි. එහෙම මේ වෙනකොට විශ්වවිද්‍යාලය අපිට එහෙම පේන්නේ නැහැ. කපල් ඕන තරම් ඉඳගෙන ඉන්නවා අපි දකිනවා බෙන්ච් වල ඉන්නවා, ගස් යට ඉන්නවා, ගල් උඩ ඉඳගෙන ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ලස්සනට ඒගොල්ලන්ගේ ආදරේ පවත්වාගෙන යනවා. ඒවට කිසිම බාධාවක් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ නැහැ. කිසිම ආචාර්යවරයෙක් බාධා කරන්නේ නැහැ. අපි නිලධාරීන් විදිහට බාධා කරන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්නේ අවුරුදු 18ට 18 දැන් අර දිසානායක සර් කිව්වා වගේ 20ට වැඩි හිටියෝ. ඒක නිසා තමන්ගේ ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන විදිය තමන්ට ආස කරන දේ කරන එක පිළිබඳව තීරණ ගැනීමේ පූර්ණ අයිතිය ඕගොල්ලන්ට පූර්ණ දැනුම ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා තමන් සුදුසු විදියට ආදරය කරන්න පුළුවන්. සුදුසු කෙනෙක් තෝරගන්න එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මමත් එහෙම කරපු කෙනෙක්. මම විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේදී මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හොයාගත්තා. දැන් එයා මගේ වයිෆ්. අපිට දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා. දිසානායක සර්ුත් එහෙමයි. මේ ගොඩක් අය එහෙමයි. මම හිතන්නේ අපි කතා කරපු කපිල සර්ුත් එහෙමයි. මේ අපි හැමෝම එහෙම තමයි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේදී. හැබැයි ඉතින් පිට කවුරු හරි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට එක්කගෙන එන්න බෑ. ඒක නීති විරෝධී. ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෝ කෆල් වෙනවනේ ඒගොල්ලන්ට විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළේ ඕන තරම් අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි පිට කෙනෙක් විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට එක්කගෙන එන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් හරි ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් හරි විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකෝ ශිෂ්‍යාවක් නොවේ නම් එයාව එක්කගෙන විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුළට ඇවිල්ලා එහෙම බෙන්ච් වල ඉන්න බෑ. ඒක තහනම්. හරි? SSM කියන්නේ මම හිතන්නේ මේ ස්පෝර්ට්ස් සයන්ස් ඇන්ඩ් මැනේජ්මන්ට් එකේ වෙන අවුරුදු වලට වඩා රැගින් අඩුයිද කියලා අහනවා. ඇත්තටම රැගින් අඩුයි. හැබැයි අඩු වෙච්ච එකත් අපිට අඩු වුණත් අපිට වැඩියෙන්ම දැනට පේන්නේ ස්පෝර්ට් එකේ තමයි. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක නතර කරගන්න මැදිහත් වෙන්න අපිට උදව් කරන්න. රිසර්ච් වල වෙන ෆැකල්ටි වලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන් දෙන මෙන්න විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මේක විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රශ්නයක්. ඒ අහන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම කිව්වොත්. හරිම සන්තෝෂයි ප්‍රශ්නේ ගැන. රිසර්ච් වල වෙනත් ෆැකල්ටි වලට එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. ඕගොල්ලොත් එක්ක ඕගොල්ලොන්ට ඕන ෆැකල්ටි එක ඕන කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රිසර්ච් එකක් කරන්න අයිතිය තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලොත් එක්ක වැඩ කරන ලෙක්චර්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා ඊට පස්සේ ඒ ෆැකල්ටි වල ලෙක්චර්ස්ලත් එක්ක කතා කරලා එහෙම කම්බිනේෂන් එකක් හදා ගන්න. එතකොට තමයි හොඳ අවුට්පුට් එකක් එන්නේ. very good question. right කාලේ සෑහෙන්න ගියා. මම හිතනවා මේක හොඳ වෙලාවක් මේක ඉවර කරන්න. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ දිගට ආයි දැන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඔයගොල්ලන් දැන් කපල් පිළිබඳව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මම කියන්නේ පිට කවුරුත් එක්ක එන්න බෑ. එච්චර වෙන කැම්පස් එකක ගර්ල් කෙනෙක් එක්ක එන්න බැයිද අහනවා බෑ. එයා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ කෙනෙක් නොවන නිසා. මම කියන්නද කවුද ඇහුවේ කියලා. right ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම හිතන්නේ පැහැදිලි මම කියලා දීපු කාරණා ටික මම මේ සෙෂන් එක ඉවර කරනවා. මීට අමතර ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපි ඕපන් ඕන වෙලාවක මගේ WhatsApp නම්බර එකට මෙසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්. අරන් ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. දිසානායක සර්ුත් ඕපන්. ඒක නිසා තව අහනවා ෆිසිකල් ගන්න කවද්ද කියලා ඒක ෆැකල්ටියෙන් ඉන්ෆෝම් කරයි. නම් නැවත කියනවා මගෙන් ඇත්තට මෙසේජ් කරලා අහන්නත් එපා ඒක. ගොඩක් කට්ටිය මෙසේජ් කරලා අහනවා අපෙන් කවද්ද පටන් ගන්න කියලා.
ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි ෆැකල්ටි එක කියයි. එහෙනම් හැම දිනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සාවධානව ආගෙන ඉන්දියට හොඳ ප්‍රශ්න යොමු කරාට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම ඇතුළු සියලුම දෙනා විශ්වවිද්‍යාලයේ ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ තව ප්‍රශ්න අහනවා අතරම උත්තර දෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්න මම ඒකටත් උත්තර දෙනවා. ස්කූල් වලින් කැම්පස් එක බලන්න එක්ක එනවනම් කොහමද උපකුලපතිතුමාට ඊමේල් එකක් දාලා අවසර ඉල්ලන්න. උපකුලපතිතුමා ජෙනරලි අවසර දෙනවා. කවුද එන්නේ කියන ඩෙන්ටිටි නම්බර්ස් වාහන නම්බර්ස් එක දුන්නාම විශ්වවිද්‍යාලය බලන්න එන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් දෙනවා. උපකුලපතිතුමාගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒකට ඊමේල් එකක් දාන්න. ඔයා ෆැකල්ටි එකේ ශිෂ්‍යයෙක් මගේ විශ්වවිද්‍යාලයට බලන්න මගේ කැම්පස් මගේ ඉස්කෝලේ මෙහෙම එනවා කියලා. එතකොට ඒකට පුළුවන්. අනිත් එක අන්තිමට අහලා තියෙන එක තමයි මම ඉවර කරන්නම් මේකෙන්. විශ්වවිද්‍යාල අපිට ටී-ෂර්ට් ගහන්න, බෑන්ගල්ස් ගහන්න එහෙම පුළුවන්ද කියලා පුළුවන්. ඒකට කිසිම බාධාවක් කාටවත් කරන්න බෑ. හැබැයි අවසරය ලබා ගන්න ඕනේ උපකුලපතිතුමාගේ. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ ලෝගෝ එක නම විශ්වවිද්‍යාලයේ නාමය සහ ලාංඡනය භාවිතා කිරීමේදී අවසර ලබා ගන්න ඕන. ඒක නීත්‍යානුකූලව අවසර ලබා දීමේ හැකියාව තියෙන්නේ උපකුලපතිතුමාට පමණයි. සමහර ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න ඕනි. අපෙන් අහන්න නැතුව මෙහෙම ලෝගෝ එක පාවිච්චි කරන්න බෑ එහෙම කියලා. එහෙම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් වලට ඒක අයිති නෑ. අඩුම ගානේ නීත්‍යානුකූලව පිහිටවාගත්ත ශිෂ්‍ය සංගමයකටවත් එහෙම බලපෑම් කරන්න බෑ. එහෙම නීත්‍යානුකූලව පිහිටවාගත්ත ශිෂ්‍ය සංගමයක් විශ්වවිද්‍යාලෙ නෑ. එහෙම පිහිටවා ගන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. එහෙම පිහිටවා ගත්තත් ශිෂ්‍ය සංගමයට බෑ ලෝගෝ එක සහ නම භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව සීමා දාන්න. ඒ සීමා දැමීමේ පූර්ණ බලතල හැකියාව තියෙන උපකුලපතිතුමාට ඕනෑම ශිෂ්‍යයෙකුට ඕගොල්ලන් කණ්ඩායමක් විදිහට එකතු වෙලා ටී-ෂර්ට් එකක් ගහනවා නම් බෑන්ගල් එකක් ගහනවා නම් ඒකේ ඩිසයින් එකත් එක්ක උපකුලපතිතුමාට ඊමේල් එකක් දාලා අවසර ඉල්ලන්න. උපකුලපතිතුමා ඒක ගැන අධ්‍යයනයක් කරලා අනිවාර්යෙන් අවසර ලබා දෙනවා. එහෙම දීපු අවස්ථාව අපි උන්තරම් දැකලා තියෙනවා. ඒක ශිෂ්‍ය සංගමයට සීමා කරන්න බෑ. ශිෂ්‍ය සංගමයට අවසර නැතුව තමයි ඔය ගහන්නේ. ගොඩක් අය. එහෙම අවසර නැතුව ගහලා ඒක විශ්වවිද්‍යාලයේ කීර්ති නාමයට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඒකට සම්බන්ධ වෙච්චි ශිෂ්‍යයන්ට සියලු ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමට ඒකට ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න වෙයි. විශ්වවිද්‍යාලයට පුළුවන් නීත්‍යානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගන්න විශ්වවිද්‍යාලයේ නම හෝ ලාංඡනය අනවසරයෙන් භාවිතා කළොත්. ඒක නිසා අවසරයක් ඇතුව ඕගොල්ලන්ට හෙට ඉඳන් උනත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකුලපතිතුමාගෙන් අහලා. රයිට් එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. තමන් ආපු කාර්යය ආවේ මොකටද? හොඳ ශිෂ්‍යයෙක් විදියට විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධියක් අරගෙන රටට ජාතියට සේවයක් කරන්න බලාගෙන මේක ඉගෙන ගන්න ආපු හැමෝටම තමන්ගේ ඒ කාර්යය අරමුණ ඉතාමත් හොඳින් සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරය වටපිටාව අපි හදලා දෙන්න සූදානම්. ඒ පරිසරය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආපු අරමුණ එතකොට ඉෂ්ට කරගෙන එකටම හැමෝටම කොන්වොකේෂන් ගිහිල්ලා එකම දවසේ උපාධිය ලබාගෙන තමන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ අරමුණු සාර්ථක අරමුණු ඉෂ්ට කරලා පෙන්වන්න අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කිසිම කෙනෙක්ට දඬුවම් නොලැබෙන බැජ් එකක් කියලා වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ හෝ රටේ සාමාන්‍ය නීතියෙන් ඉතාමත් හොඳට හැසිරෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවුරුදු 4ම ෆස්ට් ඉයර් විතරක් නෙමෙයි සෙකන්ඩ් ඉයර් විතරක් නෙමෙයි අවුරුදු 4ම විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි උත්සවයේ දවස වෙනකම් ඕගොල්ලන්ට වෙන ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන් උපකුලපතිතුමාගේ සිට ආරක්ෂක නිලධාරියා ඔය ක්ලීනින් සර්විස් එකේ ඇන්ටි දක්වා හැමෝම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කැප වෙලා වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලොන්ගේ ආශිර්වාදය ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒගොල්ලොත් එක්ක සුහදව කටයුතු කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. විශ්වවිද්‍යාලයේ වැඩ කරන සියලුම නිලධාරීන්ට ගෞරව කරමින් උපකුලපතිතුමාගේ සිට අපේ ක්ලීනින් ජෙනරල් සර්විස් එකේ ඒ වැඩ කරන සේවකයා දක්වා සියලුම දෙනාට ගරු කරමින් කටයුතු කරන්න කියලා අපි ආරාධනා කරමින් අපේ සෙෂන් එක මෙතන ඉවර කරනවා. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක WhatsApp එකට යොමු කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. chat එකේ යන ප්‍රශ්න ටික මම මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ නැහැ. කාලය සෑහෙන්න ගත්තා. ඒක නිසා සියලු දෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ෆැකල්ටි එකේ මේක ඕගනයිස් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඕගනයිස් කරපු හැමෝටම ඩීන්ස් ඇතුළු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ හැමෝටම ඇකඩමික් අන් ඇකඩමික් ස්ටාෆ් එකේ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි ඉදිරියේදීත් මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකලි හම්බ වෙලා සාකච්ඡා කරන අවස්ථා ගන්නවා. ඒ වගේදීත් අපි මීට වැඩිය පුළුල්ව මේවා සාකච්ඡා කරමු. ප්‍රශ්නයකින් තොරව තමන්ගේ ආපු අරමුණු ඉෂ්ට කරගන්න වාසනාව ශක්තිය ධෛර්යය හැමෝටම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Okay, thank you very much, Professor Kapila, Mr. Nilan and Mr. Teekshana. This was actually a very informative session. Students, I hope you have gained a clear understanding on what are the university rules and regulations that you have to follow, and especially what are the kind of privileges that you have as an undergraduate at Sabaragama University. So basically there were certain questions that I can answer here. One thing is
now you all are admitted to department WhatsApp groups, and you are contacted separately using orientation email as well. So those are the only two official modes that we use to connect with you, right? Don't join other groups, because these are the only two groups that we will be using in order to communicate the messages with you, right? මම ඒක සිංහලනුත් කියන්නම්. අපි දැනට ඔයාලව department WhatsApp group එකට add කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලව contact කරගන්න orientation email එකෙන්. ඒ methods දෙක විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැනට. ඔයාලගෙන් විස්තර ගන්න හරි ඔයාලට මොන හරි විස්තරයක් දෙන්න හරි. ඒක නිසා වෙනම මොනවත් groups වලට add වෙන්න එපා. Second thing, you have asked, you had a lot of questions regarding sports and other extracurricular activities. We have organized a separate session called sports and recreational activities in this orientation program, so that you will get to know all the information regarding what are the sports activities that you can do in the university, how you can access the gym. Likewise, you can get all the information there. And if you have further questions, just like today, you can raise them at that session. Then some of you have asked when you will be taken physically inside the university, so that you will be that you will get the information soon from the dean's office. Actually, until now, we have not received whether we are going to have the talent show physically or online. So once the information is confirmed, you will get to know the exact date where you, whether in the sense when you can come to the university physically. Then some of you have asked whether we are providing recordings. Yes, we are providing recordings, but the thing is, these sessions are compulsory. That means you have to participate each and every session, and we are taking attendance as well, right? So even though we are providing recordings, make sure that you join the session and actively participate, since these are mandatory, right? මේ sessions හැම එකක්ම ඔයාලා අනිවාර්යෙන් participate වෙන්න ඕන sessions. ඒ වගේම ඔයාලගේ attendance පැමිණීම අපි record කරනවා. ඒක නිසා හැම වෙලෙම join වෙද්දී ඔයාලගේ student registration number එකයි නමයි එක්ක ඔයාලගේ username එක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ attendance එක record වෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට join වෙන්න ඕන. ඒ වගේම join වෙද්දී ඔයාලගේ registration number එකයි නමයි එක්ක username එක තියාගෙන log වෙන්න ඕන. Now, another thing somebody asked, somebody has mentioned student having the registration number 21APP2556 Asita, that you are not getting any email from our side. So since you are from the physical science and technology department, you can contact your coordinator. Actually, you have two coordinators, Dinesha madam and Chaturani madam. So since you have the access to the WhatsApp group, you can take their numbers from there and just call them and get your problem solved. මේ අසිත කියන ස්ටුඩන්ට් පුළුවන් දිනේෂා මැඩම්ට හරි චතුරානි මැඩම්ට හරි කතා කරලා ඔයාගේ මේ ඊමේල් එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. Right, so those are the basic. Excuse me, madam. Yes. මේ ඒ මිස් ලගේ මේ නම්බර් ගන්න විදියක් තියෙද? ඔයා WhatsApp group එකට add වෙලානේ ඉන්නේ නේද? ඔව් madam. ඔව් ඒ group එකේ ඉන්නවා මැඩම්ලා දෙන්නම. හරි madam. Okay. Okay. So then those are the basic announcements that I want to convey to you. So apart from that, you will get what I wanted to tell is you will get to know the process and what are the things that you can do, what are the opportunities that you have by attending to these sessions that we have organized during the orientation program. So make sure that you
get the maximum benefit out of these sessions by actively participating. So just like yesterday, we are having the English sessions in the evening, as well as we have another very interesting session conducted by Dr. Sandun Pereira that will be starting at 5:30 p.m. today. So you can use the same link that I have already shared, which is the one that you have used to join this session, to join the session that is happening at 5:30 p.m. Right? Okay, so with that, I think we can wind up the session. So please attend the English sessions in the evening. Okay.